final countdown to your WBJEE 2025 success starts right now. Brought to you by Techno India University, I am Dr. Archika Datta, Assistant Professor and Guide to Acing the Final Steps. So stay tuned for expert strategies and last minute tips. Let's make your dream rank a reality. Today we have our very first guest, Hiya Mazumdar, 49th rank in WBJEE 2024. Hiya, let's dive in right now. Tumi 49th rank korocho and it's not easy at all, I'm sure. And what was your outlook while you were preparing for WBJEE? Was it like amake ekta rank kortei hobe, that too within 50, or was it karm karo phal ki chinta mat karo? How was it? Hello ma'am. I was definitely preparing for the exam, but I didn't expect to achieve such a good rank. Okay. So what was your expectation? I was expecting that I'll get to any like circuital branches in Jadavpur University only. I was hopeful that I'll get into Jadavpur University. So you just studied on your own, you worked hard and then you just got the best. Yes ma'am. Right. So next, coming to Shubham Bhatt, another very diligent student who has secured 110th rank in WBJEE 2024. Shubham, you were preparing for both board exams and WBJEE together simultaneously, right? Actually, it was my drop year, so I had done my boards last year. Okay. In 2023. You were doing both the exams in different year. Yes. So my question is, for the last 15 minutes in an exam hall, what is it like? Do you try to attempt new questions in the last 15 minutes, or is it like jeta korechi, I should be rechecking it so that it's perfectly done? So I had What's your strategy? So I had attempted my paper in 2 laps. In the first lap, I had tried to attempt those questions which were easy and chose them and marked some of the questions which I thought were needed some time, which I would attempt at the end. So in the second half of the paper, I started doing those questions. But in the last 15 minutes, it's better to just focus on what questions you can complete quickly in the last lap. Right. Yeah. So you were another achiever of ours. So, and lastly we have the 3 brilliant stars together. The last one we have is Anubhav Rakshit, who has achieved 138th rank in WBJEE 2024. Anubhav, was it same for you? You gave both board and WBJEE simultaneously? Yeah. Right. Same. So I can ask you the question. So how is it like to prepare for 2 different exams, because WBJEE and board exams, if we can compare, these are like, one is a T20 series and the other is a test series, yeah. Right? So the 2 preparation strategies should be completely different. Yeah. So how was it that you prepared it, like balancing both together? So basically, I don't have any mindset at first for giving WebG, and I was preparing mainly for JEE and board exams. Right. And in the 12th syllabus, we know the board is a little, and the JEE and WBJ exams have a vast syllabus. So if we cover the WBJ syllabus first, then the board exam syllabus already gets covered in that. Right. And like we know that WBJ we have to write in pace or something fast, and in boards we have to explain it. So Right. that's a difficulty the student face. Yes. So during boards time, my advice is to focus mainly on boards, because a detailed explanation is needed there. And during the WebG time, before 10 to 15 days, Right. they can manage the speed. I'll come to all these in details again. So we'll be having a detailed discussion about all the different subjects individually and all the time management and everything in details again. But for now, starting with Hiya again, what was your daily routine? Like, তুমি religiously এমন কিছু করেছো for WBJEE preparation যেটা তুমি রোজ করেছো, যেটা কোনোদিন বাদ দাওনি যাতে তোমার WBJEE preparation এর টাইমটায়? No, religiously I've done the PYQs from past years, from like 2019, 2017, from multiple past years I've done the PYQs daily.
like religiously. I've just done those in the last few days of the WBJEE. Acha, PYQ, right? Yes, ma'am. Can you just explain to our viewers, because many of them are like not giving their exam this year but they'll be giving it next year, so Yes, যদি ma'am. By PYQ formula means হয়। like the previous year question paper Okay. of the WBJEE examination. Okay, that is the something that you did every day. Yes, ma'am. In the like last 1 week before the examination, I've done Acha. those 1 week or 1 month before the examination. I've done those like daily. If I ask you, like you all three, I'll be my next question is like you have 3 subjects in WBJEE. One is maths, that is your paper 1, and the other subject, other paper rather, consists of both physics and chemistry. So how did you all, I'll come one by one to each of you, how did you all distribute your time for the last 1 month during the preparation? Which subject you dedicated more time, and the time you allocated to all the subject, how did you do it? Starting with Shubham, sorry. Yes. So for me, my favorite subject was maths, so I had done it religiously. For physics and chemistry, in chemistry I did organic chemistry was one of my favorites. So, but physics I faced a lot of challenges, but I chose the high weightage topics and the PYQs which were repeated in the past years, and I focused mainly on them. And I would like to say that you have to maintain consistency. Consistency is the key. If you keep on doing it if you keep on working towards your goal, you will achieve it. Right, very important. Like Shubham said, our favorite subject was maths. So there are subjects that we don't like, যেটা করতে মনে হয় ঠিক আছে আজকে আর করব না কালকে করব, তো এরকম লিস্ট ফেভারিট সাবজেক্টগুলোতে আমাদের আরও বেশি একটু কশাসলি করতে হয়, উই হ্যাভ টু ডিল ইট উইথ মোর অ্যাটেনশন। তো সেই সব সাবজেক্টগুলো তোমাদের তোমরা কি করেছো, অনুভব কি করেছো? অনেস্টলি আমার লিস্ট ফেভ সাবজেক্ট ছিল ইংলিশ আচ্ছা, এই WBJEE এর কথা, WBJEE. we are just sticking to WBJEE. Okay, so it was physics. Right. Physics seemed a hurdle for me. Okay. And basically the mechanics part, which was in class 11, and it in class 12, means বহুত ডিফিকাল্টি হয়েছিল আমার ওটা করতে। But to be honest, if you give more time, as Shubham said, consistency, Right. and we solve more PYQs, like he has said, then we can do it. We can do it for WBJEE, and it's not impossible to do. Right. Maybe there's some problems that we can't solve, but it's achievable. যেগুলো আর কি লিস্ট ফেভারিট তাকে একটু বেশি ডেডিকেশন দিতে হবে। Dedication দিতে হবে। তাই তো? আচ্ছা, তোমরা লাস্ট 1 মান্থে এই যেটা তুমি বলছিলে, তুমি একমাত্র যে দুটো এক্সাম হিয়াও মেবি, Yes, ma'am. both of you have given your board exams and WBJEE simultaneously last year. তো এই বছরও যেটা হয়েছে বোর্ড এক্সাম, সেটা CBSE হোক, ISC হোক বা যে কোনো স্টেট বোর্ড, সেগুলো একটু আগে শেষ হয়ে যায়, অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস গেট অ্যারাউন্ড আ মান্থ টাইম যেখানে শুধু দে প্রিপেয়ার ফর WBJEE. লাইক আমাদের নেক্সট WBJEE 2025 is on 27th April. So I'm sure you all are preparing, and this session will help you to some extent. তো সেই ক্ষেত্রে এই যে বোর্ড এক্সাম শেষ হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ নো আদার হেডেক, তো সেখানে WBJEE-কে এবার তোমরা কিভাবে প্রিসাইসলি টাইম ম্যানেজ করে কি স্টাডি স্কেডিউল তৈরি করেছিলে তোমরা? লাইক অনেকজন আছে যে বোর্ড এক্সামের পর একটু ঘুরতে যাবে বা কিছু ছেড়ে দিবে পড়াশোনা, ওটা করলে হবে না, একটু কনসিস্টেন্সি পেস রাখতেই হবে। লাইক পড়াশোনা থেকে যদি ডিট্যাচ হয়ে গেলাম, আমার সেই আর থাকবে না আমার ক্যাপাবিলিটিটা যে আমি 15 দিনের মধ্যে করে দিব। কিন্তু যদি আমি এটা 1 মাস ধরে করি আর রোজ আমি টেস্ট সিরিজ সলভ করি আর রোজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ সামস, একই টাইপ অফ সাম করলে হবে না, ডিফারেন্ট ফার্স্ট টাইপ অফ সামস যদি করি তাহলে নিশ্চয়ই WBJEE ক্লিয়ার হবে অ্যান্ড গুড র্যাঙ্ক পাবে। আচ্ছা, হিয়া তুমি কি করেছিলে? লাস্ট 1 মান্থ ওই সিমিলার PYQ জাস্ট রোজ সলভ করা, মক টেস্ট দেওয়া, জাস্ট ইট ওয়াজ বেসিক্যালি কাইন্ড অফ রিন্স অ্যান্ড রিপিট প্যাটার্ন, জাস্ট ডেইলি মানে সবকটা সাবজেক্টকে ইকুয়াল টাইম দিয়ে, ফর মি পার্সোনালি ইট ওয়াজ সবকটা সাবজেক্টকে ইকুয়াল টাইম দিয়ে, যেটাতে আমার মনে হয়েছে যে ঠিক আছে এটাতে একটু লাইক কম আছে, মানে আই নিড টু ডু বেটার ইন দিস পার্টিকুলার এরিয়া, ওটাতে একটু বেশি ফোকাস করে ওটাতে একটু বেশি করেছে।
and আচ্ছা like তোমার this. লাস্ট 15 ডেজ একদম আমাদের যারা ভিউয়ার 2025 এর অ্যাসপিরেন্টস তাদেরও আর 15 ডেজ বাকি, তো তোমাদের মনে পড়ছে তোমরা লাস্ট ইয়ার এই সময়টা কিরকম করে কাটিয়েছিলে? তো এই 15 ডেজ তুমি কি কি স্ট্র্যাটেজি মেনে পড়াশোনা করেছিলে? 15 days ওই মানে জাস্ট PYQ সলভ আর ওই মক টেস্ট সলভ করে যাওয়া। দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আমাদের স্কুল লাইফে বা বোর্ড এক্সামে কি হয়, উই হ্যাভ আ ডিফাইন্ড সিস্টেম অফ স্টাডি স্ট্রাকচার, যেখানে স্কুল যেটা বলে দিচ্ছে বা আমাদের টিচাররা যেরকম যেরকম বলে দিচ্ছে আমরা সেই রকম সেরকম পড়ছি, বা একটা ডিফাইন্ড টেক্সট বুক থাকে। কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সামস আর সাচ দ্যাট আমার প্রিপারেশন কীরকম হবে ইটস মাই ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন বা চয়েস। তো ইন দ্যাট কেস তোমরা কি মনে করো কোচিং ক্লাসেস আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড তোমরা কেউ করেছিলে? আর অনলাইন বা কোনো ওয়েবসাইট ছিল, বই ছিল যেটা ফলো করেছো, সেটাও যদি আমাদের ভিউয়ারদের একটু বলো, স্টার্টিং উইথ ইউ। तो बुक्स तो देर आर वेराइटी ऑफ बुक्स अवेलेबल। सो बुक्स में फिजिक्स से HC वर्मा इज गुड बुक, वहाँ पे ओखाने प्रॉब्लम्स भालो सॉल्व करा আছে। केमिस्ट्रीते नरेंद्र अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, हिमांशु पांडे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे आर वेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बुक्स, दे आर वेरी लाइक इवन फॉर JEE मेंस एंड एडवांस्ड दे आर वेरी नाइस। फॉर मैथ्स आई हैड प्रैक्टिस फ्रॉम सेनगेज, फ्रॉम आरिहंत, दीज आर द टॉप बुक्स। बट इन द लास्ट 15 days बुक्स পড়ে কোনো লাভ নেই, আর বড় বড় ইউটিউব লেকচার্স দেখেও কোনো লাভ নেই। 10-12 আওয়ার্সে ওয়ান শট। লাস্ট 15 ডেজে সারা 1-2 বছর যে শর্ট নোটস বানানো হয়েছে সেখান থেকে গো থ্রু করতে হবে, মক টেস্ট সলভ করতে হবে। আর মক টেস্ট সলভ করার পরে শুধু দিনে 2-3টে মক টেস্ট সলভ করলে হবে না, একটা সলভ করলাম তারপর তার অ্যানালিসিসটা করলাম যে কি ভুল করেছি, আর যেগুলো ভুল করেছি সেগুলো গিয়ে আবার তার নোটসটা খুলে শর্ট নোটসটা খুলে একবার রিভাইজ করে নিলাম, যাতে নেক্সট টাইম ওই মিস্টেকটা না রিপিট হয়। রাইট। তো তোমরা সবাই মোরাললেস লাস্ট 15 ডেজে মক টেস্ট দিয়েছিলে। তো বোর্ড আর জয়েন্টের এই যে লাস্ট 15 ডেজের এক্সাম স্ট্র্যাটেজির বা প্রিপারেশনের একটা যে ডিফারেন্স আছে, সেটা যদি একটু ডিটেলসে কেউ একজন বলো, অনুভব বলবে? লাস্ট 15 ডেজ লাস্ট 15 ডেজ একটা বোর্ড এক্সামের প্রিপারেশন আর লাস্ট 15 ডেজ একটা WBJEE এক্সামের প্রিপারেশন ডিফারেন্ট? ইয়েস, অফ ভেরি কোর্স, মাচ ডিফারেন্ট। অফ কোর্স। তো সেইটা তুমি যদি একটু প্রিসাইসলি আমাদের ডিটেলসে আমাদের অ্যাসপিরেন্টসদের বলো। বোর্ডসের আগে কি বইটা বেশি পড়তে হবে। যত বেশি বই পড়বো, যত বেশি মনে রাখতে পারবো, তত বেশি আমি মার্কস পাবো। যত বেশি আমি লিখতে পারবো, টিচার দেখলো নাকি না দেখলো, টিচার বেশি লেন্থ বেশি দেখে আর কি পয়েন্টস খোঁজে, সেটা হচ্ছে আমার বোর্ডসের অ্যাপ্রোচ। বাট WBJEE অ্যাপ্রোচ একদমই আলাদা। আমার বই পড়লে হবে না, সৌরভ যেরকম বলে ইউটিউব বড় বড় ভিডিও দেখলে হবে না। আমরা যে নোটস বানিয়েছি বা যে কোনো টাইপের PYQ যেখান থেকে হোক। আচ্ছা, নিজেদের নোটস বানিয়েছো তোমরা? হ্যাঁ, নিজেদের নোটস নিজেদের নোটস বানিয়েছি আলাদা। তো সেইগুলো কি একটু শেয়ার করা যাবে? আমরা তো পেয়ে গেছি WBJEE, মানে শেয়ার করা মানে নট ইন ডিটেলস বাট কিছু কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স। নোট শুড বি শর্ট, যাতে লাস্ট মিনিট রিভিশন করা যায়। নোট শুড নট বি 10 pages long. Note should be short, crisp. All the formula should be written. All the important points should be written. The questions which you have made mistakes in the mock test should be written, Right. and which you can look just in the days before the exam, Just, so that you can go through and you will feel confident. Otherwise, you can't. You feel very anxious in the days before the exam. রাইট। এন্ড অনেকজন আছে যে নোটস অনেক বড় করে লেখে, নোটসে বেশি সময়টা কাটিয়ে দেয়, লিখতে বেশি সময় কাটে, পড়তে পারে না। নোটসে ছোট করতে হবে অ্যান্ড এমন করে লিখতে হবে যে আমি তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেয়ে যাব জিনিসটাকে। এমন করে স্ট্র্যাটেজিক্যালি সাজাতে হবে। স্ট্র্যাটেজিক্যালি সাজাতে হবে, সব কিছুর একটা স্ট্র্যাটেজি ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, মক টেস্ট অ্যান্ড অলরেডি আমরা টার্মটা শুনে নিয়েছি PYQ, রাইট? PYQ আমরা অলরেডি সলভ করেছি। তো মক টেস্ট অ্যান্ড PYQ কত বছরে তোমরা লাস্ট ক বছরের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স WBJEE সলভ করেছিলে? বলো। আমি লাস্ট 7 to 8 ইয়ার্সে সলভ করেছি। 7 to 8 I mean, last 10 to 15 years. আমি 10 to 15 আমি 9 to 10 ইয়ার্স এর করে 9 to 10 ইয়ার্সের প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স তোমরা সলভ করেছো। তো আর মক টেস্ট একটা উইকে কতবার দিতে হয়? ধরো লাস্ট 1 মান্থের কথা বলছি আমি। 1 মান্থে তুমি কটা মক টেস্ট দিয়েছিলে? Daily 1 or 2. ডেইলি 1 and 2 হিয়ার সে? হ্যাঁ, আমার ডেইলি 1 and 2 ডেইলি দুটো করে তোমরা আর কি মক টেস্ট দিয়েছো। মক টেস্ট আর সো ইম্পর্টেন্ট, মানে ইটস অ্যাবাউট প্র্যাকটিস। আচ্ছা, আর একটা কথা বলো, তোমরা এই যে ওয়েবসাইটের, আই এম জাস্ট
গোয়িং ফ্রম ওয়ান কোয়েশ্চেন টু দি আদার, তো এই যে যখন রিভিশন করেছো প্রত্যেকটা পেপার তো মানে টপিক ডিটেলসে তোমরা রিভিশন করনি নিশ্চয়ই, তো সেই রিভিশনটা কিভাবে করেছিল অনুভব? রিভিশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমি সব কিছুতে তো মাস্টার করতে পারবো না, না। আর সম্ভব না ওটুক টাইমে। সো আমার বেছে নিতে হবে যে আমি কোন পার্টটা আমি স্কোরিং করতে পারবো। আগে দেখতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার ট্রেন্ডস থেকে যে কোথা থেকে বেশি কোশ্চেন আসছে, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর ওই জিনিসটা যদি আমি মাস্টার করতে পারি, সো আমি এটা অলরেডি একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়ে গেছি ওখানে। আর বাকিগুলোতে যেটা আমার একটু কম কম লাগছে, পারছি না, সেটাতে আমি হালকা পড়ে গেলাম, একটু আন্দাজ মারতে পারলাম, কিন্তু আবার ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, হিয়া তুমি কি করে করেছিলে রিভিশন? তুমি কি কোনো টপিক ডিটেলসে পড়ার চেষ্টা করেছিলে? টপিক ডিটেলসে মানে যেটাতে আমি বুঝতে পেরেছি যে এটাতে আমার স্ট্রেংথ আছে এই টপিকটাতে, সেই টপিকটাতে আমি একদম ফুল ডিটেইলে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু লাস্টে গিয়ে মানে লাস্ট 1 মান্থে বা লাস্ট 15 ডেজ বাকি হ্যাঁ, আছে, last এখন তো 15 আমাদের days স্টুডেন্টদের 15 ডেজ বাকি, তো এখন যদি রিভিশন করে ওদের কি করা উচিত? পুরো ডিটেলসে গিয়ে টপিকগুলো ভালো করে পড়া উচিত? কোনোটাই ধরো কমজোরি মনে হচ্ছে নিজেকে, তো সেইটা কি ডিটেলসে পড়বে না? না সেটা না, সেটা আমি পার্সোনালি সেটা যেটাতে আমার উইক স্পট ছিল সেটা আমি ডিটেইলে পড়িনি, সেটা আমি খুব সারফেস লেভেলে মানে যেটুকু আমার মানে আমি মেমোরাইজ করতে পেরেছি বা ওইটুকু টাইমের মধ্যে যেটুকু আমি করতে পেরেছি সেটুকু করেছি। আর যেগুলোতে আমার স্ট্রেংথ ছিল আমি সবসময় আমার স্ট্রেংথের ওপরই আমি আরো বেশি করে জোর দিয়েছি। আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিসের সময় এইগুলো তো সব এমসিকিউ বেসড, আর আমরা যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে বোর্ড এক্সামের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস অ্যান্ড আনসার প্যাটার্নস আর লাইক T20 আর টেস্ট সিরিজ, এই দুটো যদি আমরা মেটাফর করে কম্পেয়ার করি তাহলে এটা এরকম হবে। তাহলে প্র্যাকটিসের সময় তোমরা কি টাইম কিছু লিমিট করে দিতে যে এই কোয়েশ্চেনটা আমি এত মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করব, তো সেইটা তোমরা হাউ ডিড ইউ মাস্টার দ্যাট? নর্মাল যেরকম পেপার একটা পিওয়াইকিউ অ্যাটেম্প্ট করার সময় যেরকম 2 আওয়ার্স এর টাইম হয়, ম্যাথস পেপার বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি 2 আওয়ার্স এর টাইম হয়, সেরকম ভাবে 2 আওয়ার্স এর একটা মানে রিলিজিয়াসলি লাস্ট কদিন অ্যাটলিস্ট ওই টাইমগুলোতে যেরকম 11 থেকে 1 হয়, ওই টাইমগুলোতেই আমি পার্সোনালি বসে প্র্যাকটিস করেছি, যাতে মানে পরের দিন যাতে মনে না হয় যে এক্সাম দিতে যাচ্ছি। ইট ইজ লাইক আ নর্মাল রুটিন ফর দ্য লাস্ট 15 ডেজ যে আমি প্রতিদিন বসে 11টার সময় একটা পেপার সলভ করবো, 3টের সময় একটা পেপার সলভ করবো। সো ইট ফেল নাথিং নিউ। ওই যে একটা নতুন এনভায়রনমেন্টে এক্সাম এনভায়রনমেন্টে বসে পরীক্ষা দেওয়া একটা মানে ওই যে অ্যাংশিয়াসনেসটা ওটা একদমই থাকবে না তাহলে যদি প্র্যাকটিস রেগুলার একটা থাকে। আচ্ছা, এক্সাম হিয়া না মানে ওটা হ্যাঁ শুভম যেটা বললো সেটা তো টাইমটাকে কি করে মিনিমাইজ করেছে? ধরো আজকে আমি ফার্স্ট টাইম একটা যখন কোয়েশ্চেন সলভ করছি, আই উইল টেক টাইম, মেবি আই উইল টেক 10 মিনিটস, তারপরে সেইটাকে টাইমটাকে কিভাবে তুমি ম্যানেজ করেছো যাতে একটা কোয়েশ্চেন আমি উইদিন আ ফিউ মিনিটস? টাইমটা ওটা তো প্র্যাকটিসের সাথে সাথে ওটা ন্যাচারালি চলে মানে যদি রেগুলারলি রিলিজিয়াসলি প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে ওটা আই থিঙ্ক ওটা মানে অ্যাডাপ্টেশনটা হয়ে যাবে ওটা, আর ওইরকম ভাবেই। আচ্ছা, এই যে আমি এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম যারা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স করেছে লাস্ট ইয়ার, নাও আই এম গোয়িং টু কাম টু আ ভেরি স্পেশাল গেস্ট who have been mentoring students and aspirants like you for years, and he's none other than Dr. Shopan Bhattacharya. He's the former director of NIT Durgapur and obviously a distinguished academician in engineering background. Sir, we are honored to have you today with us. The first question that I want to ask you is, আপনি তো অনেক দিন ধরে এরকম স্টুডেন্টদের WBJEE স্টুডেন্টদের বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের আপনি মেন্টরিং করেছেন। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আর দ্য কমন মিস্টেক্স দে টেন্ড টু মেক ডিউরিং WBJEE exam? Okay, thank you. Thank you, sir. First of all, I'd just like to add some more information. I was the director of NIT Surathkal as well, because এবছর যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কাছে সুরাতকালটাও খুব prominent নাম হবে বলে আমি মনে করি। And most importantly, I was the faculty of Jadavpur University for a long time, computer science. And I'm proud of being a former faculty of Jadavpur University, computer science. Sure, sir. Okay, so I should like to appraise you about some other things. Can I take a couple of minutes? Yeah, sure, sir. Acha. First of all, yours. today's aspirants, আমি খুব আশা করি নেক্সট ইয়ারে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্যামেরার এই পাশে বসবে, যেখানে এখন এরা বসে আছে, হিয়ারা বসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ডেফিনেটলি এদিকে এসে বসবে, এটা আমি আশা করি।
নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদের মনে রাখতে হবে তোমরা আজকে এই সেশনটায় কেন অ্যাটেন্ড করছো। হ্যাঁ। আমাদের এটা এই যে বলছো কেন কোথায় প্রবলেমটা হয়, আমাদের অধিকাংশ ছাত্রই জানে না সে কেন প্রাইভেট টিউশনে যাচ্ছে, কোন সাবজেক্ট পড়ছে, কেন পড়ছে তাই জানে না। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আজকে এই সেশনটা মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন কিছু জানা নয়। বেসিক্যালি তুমি যেটা জেনেছো এতদিন ধরে যা প্রিপারেশন করেছো, your results should be consistent with whatever you have learned so far. And মনে রাখতে হবে in whatever be the arena, this is very very important. আজকে বিরাট কোহলিকেও টেস্ট ম্যাচের আগে ফাইনাল প্রিপারেশন নিতে হয়, তুমি যত বড়ই হও না কেন। আর কিছু কিছু জিনিস মনে রাখবে যেগুলো ইটার্নাল। ফুটবল খেলা যবেই হোক না কেন, শুটিং অ্যান্ড রিসিভিং রিমেইন সেম। তো এইটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আজকের এটাকে মোটেই হালকাভাবে নেবে না, আজকের এই সেশনটাকে। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে আগামী 3 সপ্তাহ পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ফার্স্ট অফ অল ইউ শুড বি ফিজিক্যালি ফিট। তোমরা যাতে কখনোই অসুস্থ না হয়ে পড়ো, এটা দেখার দায়িত্ব তোমার সাপোর্ট ফাংশনেরও যথেষ্ট আছে। এটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ইউ শুড বি মেন্টালি ফিট। হোয়াট ইজ মেন্টালি ফিট? দ্যাট ইউ শুড বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ডু ইট। তুমি নিজেই বিশ্বাস না করে তাহলে কোনোদিন সেটা করতে পারবে না। আর নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কিছু কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। তোমরা কি জানো, প্রত্যেকে আশা করি জেনে নেবে যে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যখন দিতে যাচ্ছ নেগেটিভ মার্কিং আছে কিনা, কোন কোশ্চেনে কত নম্বর আছে, কোথায় নেগেটিভ মার্কিংয়ের ওয়েটেজ কত। তুমি T20 খেলতে নামলে স্লগ ওভারে কজন বাইরে থাকে কজন ভেতরে থাকে এটা না জেনে তুমি খেলতে নামতে পারো না। আমি অনেক ছাত্রদের দেখেছি তারা দিনরাত পড়েই চলেছে কিন্তু জানেই না যে স্ট্র্যাটেজিটা কী হবে। সো ফর দ্যাট ইউ নিড টু নো দ্য strategy. And next, and one more point, I'll take one more point. Sure, sure. One more issue is, this is a competitive exam. এখানে কোনো সহজ শক্ত প্রশ্ন বলে কিছু হয় না। এটা বলার কোনো মানেই হয় না প্রশ্নটা শক্ত হয়েছিল। What does it mean? It is basically a method of elimination. এবার যেহেতু ইজ এ মেথড অফ এলিমিনেশন, তোমাদের মনে রাখতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকটা প্রশ্ন একবার করে তোমরা যাতে স্ক্যান করতে পারো। আর ফাইনালি অনেক ছাত্র যেটা ভুল করে সেটা হচ্ছে রোল নাম্বার নাম ঠিকঠাক লিখবে, নাম লিখতে হয় কিনা আমি জানি না। আর আরেকটা হচ্ছে ওই এমসিকিউ যে ওএমআর শিটটা থাকে, হয়তো তুমি 5 নম্বরটা অ্যান্সার করলে 6 করলে না 7 করলে, 7এরটা তুমি 6 টিক মেরে বসে রইলে এবং পর সব ভুল হতে থাকে, সেটা খেয়াল রাখবে। শিওর স্যার। হ্যাঁ, ওকে, স্যার থ্যাংক ইউ। আমার এখানে একটা জাস্ট অ্যাডিশন আছে। স্বপন স্যার হ্যাজ আ লট অফ ডিগ্রি, কি বলবো, ঠিক আছে। আমাদের professor of TIU as well, and he was a rank holder of HS level. Uni onar time was a brilliant student and of course a very good teacher and faculty that we have got. তার সাথে উনি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট তোমাদেরই মতো এরকম র্যাঙ্ক হোল্ডার ছিলেন এইচএস লেভেলে। আর স্যার ইন ব্রিফ আপনি তো আমাদের একটা জেনারেল আইডিয়া দিলেন যে WBJEE অ্যাসপিরেন্টসদের কী হওয়া উচিত, বাট নিউমেরিক্যাল ধরুন এক্সাম টাইমে কোনো একটা নিউমেরিক্যালে ওরা কি কমন মিস্টেক করে, বারবার ওই রকম মিস্টেক আপনি অনেকের ক্ষেত্রে না, এখানে দুটো পয়েন্ট আছে। আমার ধারণা উই শুড রিমেইন ফোকাসড। টুডে উই আর ডিসকাসিং অনলি JEE and this is MCQ. ইয়েস স্যার। তাহলে ওইখানে ক্যালকুলেশনে মিস্টেক করতে পারে, বাট চান্সেস আর না হতে পারে। আমি স্টেপ ওয়াইজের কথা বলছি না, বাট কমন ওরা কিরকম একটা ধরুন ম্যাথসের পেপার, একটা তো পুরো এন্টায়ার পেপার ইজ ডেডিকেটেড ফর ম্যাথস। ওকে, তো এবার সেই ম্যাথসে কোন টপিকে স্টুডেন্টস টেন্ড টু মেক মোর মিস্টেক বা কোথায় ওদের প্রিকশনসটা নেওয়া দরকার? that depends from students to student. But there is no Key point is Yes. concentration. Concentration. Key point is concentration. আমি আমার ছাত্রদের বারবার বলি যে
কি পয়েন্ট ইজ কনসেন্ট্রেশন। Right. আর আরেকটা হচ্ছে বলে নিই, আমাদের ছাত্ররা তো বললোই যে ইম্পর্টেন্স অফ সলভিং মক কোশ্চেন্স, বাট ইট হ্যাজ টু বি ফলোড আপ উইথ কারেকশন বাই অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টিচার, রাইট, যে কারেকশন করে ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে। মানে অ্যানালাইজিং আ মিস্টেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নিজেকে নিজের ক্রিটিসিজমটা ভালো করে করলে তাহলে আমাদের আর বটম লাইন হচ্ছে মনে রাখবে, একদম গসপেলের মতো মনে রাখবে, বেদ বাক্যের মতো মনে রাখবে, তুমি যা শিখেছো সেইগুলো তুমি যদি আনসার করে দিয়ে আসতে পারো এবং কোনো সিলি মিস্টেক না করো, ইউ আর শিওর টু গেট ইট। রাইট, থ্যাংক ইউ স্যার, ইট ওয়াজ রিয়েলি সামথিং দে নিডেড টু হিয়ার, গোল্ডেন লাইন্স যাকে বলা যায়। Sure. তো তোমরাও নিজেরা WBJEE দিয়েছো, ওয়াজ দেয়ার এনি মিস্টেক দ্যাট ইউ পিপল রিলেট, যে এটা হয়ে থাকে, এরকম ভুল হয়ে থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার টপিকে, যে এটাকে একটু স্পেশালি আই এম টকিং অ্যাবাউট ম্যাথস। ম্যাথসে তো প্রচুর সিলি মিস্টেকের জায়গা থাকে, তো এই স্যার যেটা বললেন ওটাই হচ্ছে আমাদের মেইন মিস্টেক, কনসেন্ট্রেশনের অভাব। কনসেন্ট্রেশন থাকতেই হবে। আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্স ইজ সাচ আ সাবজেক্ট, এবার আমরা যদি ইন ডেপথ যাই, ম্যাথমেটিক্স ইজ আ চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট, আইদার ইউ গ্রাসপ ইট উইথ কনফিডেন্স অর ইউ স্ট্রাগল টু কিপ আপ। তো এই জার্নিটা অফ ম্যাথমেটিক্স যদি আমরা আরেকটু স্মুথ করার চেষ্টা করি, সেই জন্য উই হ্যাভ আওয়ার ভেরি ওন প্রফেসর ফ্রম টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, Professor Tanmoy Dasgupta. Passing the mic to you, sir. থ্যাংক ইউ। আর সত্যি ম্যাথসের কথা বলতে গেলে একটা জিনিসই বলতে হয় যে শুধু জানলে হবে না, কিন্তু জিনিসটাকে জানার পরেও অ্যাপ্লাই করার ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড এখানে। আমি নিজেও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়তাম আমি। আর আমি বায়োলজির পরীক্ষাটা দিইনি, কিন্তু বায়োলজিতে একটা কথা আছে, আইদার ইউ নো দ্য আনসার অর ইউ ডোন্ট নো দ্য আনসার। এখানে মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই, হয় তুমি উত্তরটা জানো, উত্তরটা করতে পারছো, কিংবা পারছো না। কিন্তু ম্যাথসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়ায় বিষয়টা, যে আমাদের একটা কোনো প্রশ্ন দেখার পর মনে হচ্ছে এটা আমি উত্তরটা করতে পারবো, কিন্তু হয়তো চেষ্টা করতে হবে, আমাকে এফোর্ট দিতে হবে, বা 5 মিনিট টাইম লেগে যাবে একটা আনসার দেওয়ার জন্য। সো উই হ্যাভ 75 কোয়েশ্চেন্স। তো আমি তোমাদেরকে প্রশ্নটা করতে চাই, ধর মনে করো একটা কোয়েশ্চেন তোমার মনে হচ্ছে 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন, ধরো যে 25টা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকে, সেখানে মনে করো একটা কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে কনফিডেন্টলি যে তুমি পারবে, কিন্তু একটু লেন্দি হবে, সেরকম কোয়েশ্চেন তোমরা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবে? সেরকম কোয়েশ্চেন হলে আমি তো ফার্স্টে স্ক্যান করে নিতাম কোয়েশ্চেন্সগুলো, তারপর যেগুলো ইজি মনে হচ্ছে, ফার্স্ট ট্রাইতে মনে হচ্ছে হয়ে যাবে উইদিন 1-2 মিনিটস, সেগুলো আমি আগে অ্যাটেম্প্ট করতাম। আর যেগুলো মনে হচ্ছে একটু মানে পারবো বা টাইম লাগবে, সেগুলো আমি সেকেন্ড ল্যাপে অ্যাটেম্প্ট করতাম। বাট যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো যে কোনো কোয়েশ্চেনে আটকে গেলে হবে না, কারণ টাইমটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। একটা সব কোয়েশ্চেনেরই মার্কস অলমোস্ট সিমিলার টাইপের, তো ওটাকে ছেড়ে দিয়ে তখনই পরের কোয়েশ্চেনটাতে মুভ অন করতে হবে। ইউ ক্যান্ট বি স্টাক ইন ওয়ান কোয়েশ্চেন। রিগার্ডিং দ্যাট আরেকটা জিনিস, যে কোনো কোনো কোয়েশ্চেন দেখেই আমাদের মনে হয় না আনসারটা জানি, খুব একটা সলভ করার দরকার নেই, উই ক্যান গেস। এবার গেস করলে একটা অসুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধা আছে, যদি ঠিক করি তো খুব ভালো, তো আমার টাইমটাও বেঁচে গেল এবং মার্কসটাও আমি পেয়ে গেলাম। আর গেস করলে একটা সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে ভুল হওয়াটা খুব সাংঘাতিক বিষয়। মানে আমি 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন একটা যদি ভুল করি, মার্কসটা তো আমি পেলামই না, উল্টে আরো হাফ মার্কস আমার ডিডাক্টেড হয়ে গেল সেখান থেকে। তো এই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের কি আইডিয়া? আমি হিয়াকে প্রশ্নটা করবো। এটাতে মানে যদি আমি শিওর হই, কনফিডেন্ট হই, তাহলে গেস করাটা আমি বলবো অ্যাকচুয়ালি রিস্কি ব্যাপার। মানে যদি 100%ও কনফিডেন্ট থাকে, একবার জাস্ট প্রসেসটা করে একবার মানে জাস্ট চেক করার জন্য যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই অপশানটাই ঠিক আছে। তো এটার জন্য জাস্ট আমি বলবো প্রসেসটা করে দিয়ে তারপরেই সেটা শিওর হলে দিয়ে মার্ক করা উচিত আনসারটা। ওকে, আর স্যার, আমরা অনুভব কি এবার তোমারও কি সেমই বক্তব্য আছে? না, আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি আমি একদম অ্যান্সারটা জানি বাট করেছি ওটা, তাহলে ওটা তখন গেস করে দিই। আর সামটাইমস গেস কোন সময় হয়, লাইক আমার কোনো সলিউশন আছে, এবার আমার মাঝামাঝি সলিউশন আসছে, এবার আমি তখন বুঝতে পারি যে এটা দিব নাকি পরেরটা দিব, সো আমি ওটা চুজ করে নেবো। আর ওটা রিস্কি হয়, বাট কম্পিটিটিভ তোমার রিস্ক নিতে হবে, ওটা একটু রিস্ক না নিলে রিস্ক নিতে হবে, তাই তো? একটু রিস্ক নিতেই হবে। আচ্ছা, স্যার তাহলে আমরা কি কয়েকটা ম্যাথস, আমরা কয়েকটা প্রবলেম এবং কয়েকটা জাস্ট পার্টিকুলার প্রবলেমে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট তোমাদেরকে ওয়ান সেকেন্ড প্রশ্ন করতে চাই। ধরো কিছু প্রবলেমের স্ট্যান্ডার্ড কিছু অ্যাপ্রোচ আছে, যেমন ধরো জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল প্রবলেম তোমাদের কোয়েশ্চেন পেপার থেকে আমি দেখাবো আর কি। এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচ যেটা আছে সেটাতে করলে হয়তো সলিউশনটা খুব কমপ্লিকেটেডভাবে আসবে একটা সময় পর। তো তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করো এই বিষয়টা সম্পর্কে, যে একটা প্রবলেম স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচে আমি এগোবো নাকি অন্য কোনোভাবে প্রবলেমটাকে দেখার চেষ্টা করবো অন স্পট এক্সামের হলে?
তো এমসিকিউ কোয়েশ্চেনে একটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে অপশনস দেওয়া থাকে, আনসার্স দেওয়া থাকে, তো অনেক কেসে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার দিয়েও হয়ে যায়। বাট যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আছে, আই উড নট অ্যাপ্রিসিয়েট কেউ রিস্ক নিক। আমার মত হলো যে ইউ শুড সলভ ইট অ্যান্ড দেন, বাট দের আর অলওয়েজ ট্রিক্স অ্যান্ড শর্ট লাইক সলিউশনস টু দ্য আনসার, সো ইউ ক্যান ইউজ দেম, বাট গেস ওয়ার্ক ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। ওকে, তাহলে গেস ওয়ার্ক ইজ নট Can অ্যাকসেপ্টেবল। I add just one point? Yes, sir. Yes, sir. Whether you would like to play like a Shehbag or you want to play like round rapid, both of them are successful. It depends on your persona and on the level of your confidence. Anybody cannot be a Shehbag and anybody cannot be a Dravid. Right. But both of them are equally successful. So when you take risk, be very careful about where you are at the moment, which part of the match you are, and up to what extent you should take risk. So, Shehbag can hit 6 before 300. Right. So it's entirely up to you. That's what I'm saying. You got to have confidence on yourself. That's very important. স্যার এখানে আমার মনে হয় স্টুডেন্টের নিজের Absolutely. কি বলবো, নিজের স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেসটা জানা দরকার, তাহলে সে রাহুল দ্রাবিড় হবে না সেহবাগ হবে সে নিজেই বুঝতে না, পারবে। সেটা আমি বলবো ভাবছিলাম, হ্যাঁ। each one of you must know what you know and you must know what you do not know. এক্স্যাক্টলি। এখানে কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকলে চলবে না, এবং তুমি যেটা জানো তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে পৃথিবীতে আর কেউ আমার থেকে এটা ভালো জানে না। Right. You got to have that level of confidence, and if you have this level of confidence on 50% of the syllabus of WBJEE, you are done. You don't have to do anything more than that. That is a secret recipe given to our aspirants today. 50% ভালো করে পড়ে যাও, তাহলে আর কোনো দিকে তাকাতে হবে এক্স্যাক্টলি না। এই ভালো কথা মানে বলে আমার খুব থেকে ভালো এর করে। থেকে ভালো পৃথিবীতে মানে আর কেউ জানে না। জানে না। না, এই কথাটা মানে আমিও মানে আগে খুব বলতাম আর কি, যে তুমি যদি 70% পড়ার মেন্টালিটি নিয়ে এগো, তাহলে রিড 100% অফ 70%, ডোন্ট রিড 70% অফ Exactly. 100%। যেটা পড়বে সেটা যতটুকু মানে পড়বে সেটা full and পারফেক্টলি final. পড়ো, যদি দুটো চ্যাপ্টার স্কিপ করতে হয় পুরোপুরি স্কিপ করে দাও। Right. কিন্তু যেটা খালি পড়ছো সেখান থেকে কিছু ফাঁক রাখলে চলবে না, মানে খালি একটু সতর্ক করে দিই, এই ভেবে ক্যালকুলাসটা বাদ দিয়ে দিও না। বাদ দিয়ে তুমি হয়তো আইআইটিতে পেয়ে যাবে, কিন্তু ক্যালকুলাসটা পড়লে না, এটা একটা কেলেঙ্কারি হবে। কিন্তু লেন্দি কোশ্চেন হবে বলে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি কো বাদ দিয়ে দেয়। এই হলো একটা। আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, ম্যাথামেটিক্স ইজ নট জাস্ট এ সাবজেক্ট, ইটস এ মাইন্ডসেট। রাইট। সেইটা মনে রাখবে। তুমি যখন অঙ্ক শিখছো, এটা একটা গান শেখার মতো, একটা রাগ শেখার মতো, সেই অ্যাঙ্গেল থেকে শিখতে হবে। তুমি যখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক শেখো, তুমি সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে পারো, আবার নজরুল গীতি গাইতে পারো। হ্যাঁ। ম্যাথস তুমি যখন শেখো, তখন তুমি ফিজিক্স ইউজ করতে পারো, কেমিস্ট্রিতে ইউজ করতে পারো। সো আজকের দিনে তো ম্যাথস না জানলে সোশ্যাল সায়েন্সও কিছু হবে না। সো ম্যাথস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এটা তো- অল অ্যাসপেক্টস আজকাল। Yes, yes. মানে আমাদের লাইফে এখন দুটো জিনিস, আগে শুধু ম্যাথস ছিল, এখন ম্যাথসের সাথে এআই হ্যাজ বিকাম অ্যান ইন্টিগ্রাল Right. পার্ট। আজকের দিনে এক মিনিট, আজকের দিনে কতটা জানো কিনা জানি না, হট টপিক আফটার +2 ইন ইউএস ইজ কম্বিনেশন হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটিং অ্যান্ড গ্রাফ থিওরি, ওকে, বিকজ অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্কস। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। ওকে, ওকে স্যার, কামিং ব্যাক টু ম্যাথমেটিক্স, কামিং ব্যাক টু ম্যাথমেটিক্স, আমরা একটা ম্যাথস দেখবো যেটার হ্যাঁ, আমি একটা এই মাইন্ডসেট স্যার যেমন কি সুন্দর খুব ভালোভাবে আর্টিকুলেট করলেন বিষয়টাকে। ম্যাথস ইজ নট জাস্ট আ সাবজেক্ট, ইট শুড বি আওয়ার মাইন্ডসেট। কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে ম্যাথামেটিক্সটা খুব ভালো করে জানতে হয়, এবং একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আমি একটা প্রশ্ন ফিজিক্যালি জাস্ট গত বছরের কোয়েশ্চেন পেপার থেকে আমি দেখলাম, খুব ভালো লাগলো কোয়েশ্চেনটা এই কারণে, যেটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা অ্যাপ্রোচ আছে, কিন্তু অ্যাপ্রোচটা খুবই ভুল অ্যাপ্রোচ হবে। যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে সিম্পল, আমি এখানে লিখছি সেটা ফাংশন অফ এ সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল, খুব সিম্পল যেরকম হয় আর কি, এবং এটা একটা পলিনোমিয়াল ফাংশন। সো এই পলিনোমিয়ালটার অর্ডার হচ্ছে 100, এবং প্রশ্নটা হচ্ছে যে পলিনোমিয়াল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্মুথ পলিনোমিয়াল, এইসব জিনিস আমরা সবাই জানি, ডিফারেন্সিয়েবল, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে এই ফাংশনটার কতগুলো ম্যাক্সিমা থাকবে, কতগুলো মিনিমা থাকবে, কতগুলো লোকাল ম্যাক্সিমা লোকাল মিনিমা হবে। তো অবভিয়াসলি একটা ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ, যদি লোকাল ম্যাক্সিমা লোকাল মিনিমার প্রশ্ন হয়, ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ হবে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা, ডিফারেন্সিয়েট করে সেটাকে জিরোর সাথে ইকুয়েট করা, জিরোর সাথে ইকুয়েট করে দেখা যে কতগুলো রুট হচ্ছে।
এই পলিনোমিয়ালটার এমনিতে অ্যাজ সাচ রুট দেখতে পাচ্ছি আমরা 100টা রুট আছে এবং 1 থেকে 100 এই ইন্টিজারগুলো। আর একটা ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ হবে ওয়ান্স অ্যাগেন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বার করার জন্য ডিফারেন্সিয়েট করে চেক করা। কিন্তু এটা ডিফারেন্সিয়েট করে যদি আমি সলভ করতে চাই, দেখতে চাই যে এক্স্যাক্টলি কটা রুট হবে এটা ডেরিভেটিভটার, মানে অবভিয়াসলি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাকে দেখতে হয় এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হয় যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা 0 হবে সেই পয়েন্টগুলোতে, লোকাল ম্যাক্সিমা বা লোকাল মিনিমাতে। তো এটা চেক করা এক্ষেত্রে ইম্পসিবল। কেউ যদি এটা অ্যাপ্রোচ করে তার মোটামুটি হাফ অ্যান আওয়ার লেগে যাবে এবং সলভ করতে। তো আমি তোমাদেরকেই জিজ্ঞাসা করবো যে তোমরা কিভাবে এরকম একটা প্রবলেমকে অ্যাপ্রোচ করবে। এটা দেখে কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্লিকেবল নয়, সেটা কিভাবে এখানে গ্রাফিক্যালি ওয়েভি কার্ভ মেথড গ্রাফিক্যালি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে, এটাকে গ্রাফিক্যালি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে, সেটা একটু এলাবোরেট করো কেউ একজন। এনিবডি? অনুভব করো? অনুভব, yes. করো, sure. ইয়েস প্লিজ। হ্যাঁ, প্লিজ নাও, নিয়ে যাও। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি আঁকতে পারি? ইয়েস ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। কিন্তু তুমি একটুখানি একটু ওদিকে চলে যাও। ওকে, এবার আমি এমনি একটা এক্স অ্যাক্সিস আঁকলাম, ঠিক আছে? এবার এখানে আমি আই ক্যান সি 100 ইজ এ এন্ড পয়েন্ট হিয়ার, 100 অ্যান্ড হিয়ার 1 ইজ এ এন্ড পয়েন্ট, সো 1। সো আমরা দেখছি আমরা এদিক থেকে অ্যাপ্রোচ করবো। সাপোজ 101 ধরলাম, এবার 101 100 থেকে বড়ো, 99 তারপর 3 2 1 সবার থেকে বড়ো। সো ফাংশনটা পজিটিভ হবে। সো আমার গ্রাফটা এইভাবে আসছে। অ্যান্ড দেন ওয়েন আই মানে 100 নিচে যাচ্ছি, সো 99 আর 100 মধ্যে থাকছে, কিন্তু এটা 100 থেকে কম, সো একটা নেগেটিভ পাচ্ছি, বাকি সবগুলো পজিটিভ। মানে তোমার 99 খানা ফ্যাক্টর থাকছে যেগুলো পজিটিভ, একটা ফ্যাক্টর থাকছে নেগেটিভ। নেগেটিভ। সো আমার গ্রাফটা নিচে যাচ্ছে। অ্যান্ড দেন अगेन এট 99 এটা এখন 0 হচ্ছে, আবার 99 আর 100 0 নেগেটিভ হচ্ছে, বাকিগুলো পজিটিভ। মানে 99 থেকে 98 এর মধ্যে যখন থাকবে তখন দুটো ফ্যাক্টর নেগেটিভ আর বাকিগুলো পজিটিভ, তার মানে আলটিমেটলি গিয়ে টোটালটা হলো পজিটিভ। এরকম হয়ে যাবে। এবার এরকম একটা ওয়েভি কার্ভ হবে, এবার 98 এ আবার সুইচ করবে সামথিং এরকম। এবার চলতে চলতে আমরা এবার আমরা দেখছি 98 টু 99 এ একটা ম্যাক্সিমাম আছে। এবার সিমিলার ভাবে আমি যদি দেখি 96 আর 97 এর মধ্যে একটা পাবো। সো এইভাবে যদি আমরা পয়েন্টস ক্যালকুলেট করি, আমরা দেখছি ইভেন থেকে যখন অড যাচ্ছে তখন একটা ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি। সো এইভাবে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমার ইজি হবে, আমার ডিফারেন্সিয়েটটা করতে হবে না। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে অনেক জায়গাতে কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচটা, এটা একটা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন, কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচটা একদমই ঠিক অ্যাপ্রোচ নয়। এটাকে ডেরিভেটিভ করে 0 এর সাথে ইকুয়েট, থ্যাংক ইউ অনুভব, ডেরিভেটিভ করে 0 এর সাথে ইকুয়েট করাটা খুবই ভুল অ্যাপ্রোচ হবে। কিন্তু আমরা এটাকে এই প্রবলেমটাকে এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি যে কীরকম দেখতে হবে। তো সেক্ষেত্রে এটা এক্স্যাক্টলি কোনো চ্যাপ্টারে, আমি যদি বলি 11-12 কোনো এক্স্যাক্ট চ্যাপ্টারে এক্স্যাক্টলি এই টাইপের প্রবলেম কীভাবে গ্রাফ আঁকতে হয় এরকম একটা পলিনোমিয়াল ফাংশনের অ্যাজ সাচ এরকম কোনো চ্যাপ্টার নেই। কিন্তু ম্যাথ যখন ম্যাথটা যখন মাইন্ডসেটে পরিণত হয় তখন ঠিক এইরকম জিনিসটা হয়। আমি দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে কোন অ্যাপ্রোচে আমাকে প্রবলেমটা কাছে পৌঁছাতে হবে। রাইট। আর টকিং অ্যাবাউট অ্যানাদার প্রবলেম, যে কিছু কিছু প্রবলেমে একটা ব্যাপার থাকে যে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কীভাবে জিনিসটাকে বলা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নের কোয়েশ্চেনটাতে টেক্সটটাতে একটু কায়দা করা থাকে। যেমন ধরা যাক প্রবাবিলিটির কোনো একটা কোয়েশ্চেন, একটা খুব সিম্পল প্রশ্ন, আমি প্রবাবিলিটির কোয়েশ্চেন বলছি যে একটা কোয়েশ্চেন থাকে অনেক সময় কিছু ইভেন্ট ডেসক্রাইব করে দেওয়া হলো, ইভেন্ট ডেসক্রাইব করে জাস্ট এরকম একটা কোয়েশ্চেন যদি বলা হয় যে একটা কয়েনকে, একটা বায়াসড কয়েন বা একটা কয়েন আছে, একটা কয়েনকে দুবার টস করা হলো, দুবার টস করে দুবারই হেড এলো, আনবায়াসড কয়েন বা এরকম কিছু একটা বলা হলো। একটা কয়েনকে দুবার টস করে দুবারই হেড পেলাম আমরা, থার্ডবার টস করলাম, তাহলে থার্ডবার টস করার সময় আমি হেড পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, যদি এরকম একটা প্রশ্ন করা হয়। তো এরকম প্রশ্ন করলে তোমাদের কীরকম অ্যাপ্রোচ হবে আনসার? তো এখানে তো স্যাম্পল সেট একটা লিখবো, ইভেন্টসগুলো ফেভারেবল আউটকাম লিখবো, আর তারপর ডিরেক্টলি প্রবাবিলিটি কিন্তু ক্যালকুলেট হবে। এই ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ, ওয়ান সেকেন্ড, একটা কয়েনকে আমি দুবার টস করেছি, দুবারই হেড পেয়েছি, থার্ডবার টস করবো, তাহলে আমার হেড পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত হবে, চান্স কত হবে? প্রথমবার আমি হেড পেলাম, আমার 1/2 হলো, আর সেকেন্ডবার 1/2 হলো। এবার থার্ড যে পাবো, প্রথমটা আমার 1/2 আমার কনফাইন্ড হয়ে গেল। এবার থার্ড যখন পাবো ওটাও 1/2 হবে। এবার আবার কারণ ইভেন্টগুলো সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্রথমে কি হলো সেকেন্ডে কি হলো তার উপর কিছু নির্ভরই করছে না। নির্ভর করছে না। কাজেই আমাদেরকে এটাই বলা হচ্ছিল যে কখনো কখনো আমাদেরকে দেখতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কোয়েশ্চেনে কিভাবে জিনিসটাকে স্টেট করা আছে, এবং কখনো কখনো ট্রিক কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে এইভাবে। তো যাই হোক, ইটস ভেরি গুড। আর থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমরা যেটা দেখলাম হচ্ছে একটা পার্টিকুলার নিউমেরিক্যালের অনেক অ্যাপ্রোচেস থাকে।
আমরা এই যে ফাস্ট পেস্ট এরা এখানে এমনি আমরা সব কিছু ট্রাই করি কি সুইফটলি তাড়াতাড়ি, বাট উই হ্যাভ টু অ্যাচিভ দ্য গোল উইথ মিনিমাল এফোর্ট। তো এই ছোট ছোট ট্রিক্স অ্যান্ড টিপসগুলো দরকার তোমার WBJEE জন্য, কারণ তোমার এই যে দুটো পেপার উই ওয়ার টকিং ফ্রম দ্য বিগিনিং, যে WBJEE-তে দুটো পেপার, একটা ম্যাথস একটা ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি আফটার আ শর্ট ব্রেক। তো এই দুটো পেপার মিলিয়ে কিন্তু তোমার 155 কোয়েশ্চেন্স আছে, তার মধ্যে ম্যাথস অ্যালোন হ্যাজ 75 কোয়েশ্চেন, আর এই 75 কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু সলভ ইন 2 hours, which makes less than 2 minutes for each question. এবার এই যে টাইম ক্যালকুলেশনটা, ইট ইজ আ স্ট্র্যাটেজি। আর যখন তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি করছো সেখানে সেম থিং, আমার 40 কোয়েশ্চেন থাকছে ফ্রম ইচ সাবজেক্ট, দ্যাট মেক্স ইট 80 কোয়েশ্চেন ইন 2 hours। দ্যাট তো সেখানে হয়ে যাচ্ছে কি 1.5 মিনিটস আমরা পাচ্ছি এক একটা কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য। আর তার সাথে টু টপ ইট, এই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতে থাকে আমাদের নেগেটিভ মার্কিং। 3টে ক্যাটাগরিতে আমাদের পরীক্ষা হয়, ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 2, ক্যাটাগরি 3। ক্যাটাগরি 1 অ্যান্ড 2-তে নেগেটিভ মার্কিং থাকে, ক্যাটাগরি 3-তে থাকে না। এবার আমি এত কিছু বললাম, এবার ইফ আই এম রাইট অর রং তোমরা এবার বলো তোমরা কিভাবে এই নেগেটিভ মার্কিংকে কিভাবে ডিল করেছিলে। নেগেটিভ মার্কিং ইজ সামথিং দ্যাট গেটস ইনটু আওয়ার হেড, যে এটাতে আমাদেরকে স্কেপটিক্যাল করে দেয়, শুড আই বি আনসারিং আ কোয়েশ্চেন অর নট। তো শুভম, তোমার কি অ্যাপ্রোচ ছিল যাতে ইউ মেক মিনিমাম অফ মিস্টেকস, যেখানে তোমার নেগেটিভ মার্কিংয়ে সব থেকে কম আর কি মার্কস চলে যায়, বিকজ তুমি তো একটা এফোর্ট দিয়ে করছো, অনেক ঠিক মার্কসের আনসার চলে যাবে আমার যদি নেগেটিভ মার্কিংটা বেড়ে যায়। সো হোয়াট ওয়াজ ইউর স্ট্র্যাটেজি? So like I said earlier, negative marking has to be handled very carefully. You have to be 100% confident before guessing the answer. For category 3, there is no negative marking, so you can attempt. You can guess also, that is not a problem. But for category 1 and 2, especially for 2 where there's more negative marking, you have to be very confident. And unless you are confident, you leave the question, because you don't have to attempt the entire thing. If you even if you want to get a good branch in Jadavpur, or even if you want to get CSE in Jadavpur, you have to score only 120 out of 200. Your seat is secured. So you have to identify which questions you can attempt well, and you know you can solve it, and don't make mistakes. Don't go for negative marking. Go for the questions where you are confident. আর নেগেটিভ মার্কিং যেগুলোতে নেই সেগুলো ডেফিনেটলি অ্যাটেম্প্ট করবে। Definitely attempt করো। That is ভুল হোক category ঠিক হোক, 3 hook, you have to attempt. আচ্ছা, হিয়া, হোয়াট ওয়াজ ইউর অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস নেগেটিভ মার্কিং? নেগেটিভ মার্কিং মানে যদি আমি 100% শিওর থাকি কোনো কোয়েশ্চেনে তবেই সেটা অ্যাটেম্প্ট করা, আর না হলে ইফ আই এম লাইক 50-50 দেন ইটস লাইক মানে ইটস ডিপেন্ডিং অন হু ইজ অ্যাটেম্পটিং, মানে এটা খুব পার্সোনাল বিষয় একদম, মানে রিস্কটা নেব কি নেব না যদি আমার কনফিউশন থাকে কোনো। আর যেগুলোতে নেগেটিভ মার্কিং নেই সেগুলোতে তো অফকোর্স উই শুড অ্যাটেম্প্ট 100%। রাইট। অনুভব, ইউ ডিড দ্য সেম থিং, মানে নেগেটিভ মার্কিং এর কোয়েশ্চেনগুলো তুমি একটু বেশি কনসিয়াসলি হ্যান্ডেল করেছিলে? হ্যাঁ, বেশি কনসিয়াসলি হ্যান্ডেল করেছিলাম। তো ওয়ার ইউ বিং মোর স্কেপটিক্যাল যে আমি এটা থাক আমি আনসার করব না, মানে আই এম নট কনফিডেন্ট, 50-50 চান্সেস আর দেয়ার, তো ইউ টুক দ্য রিস্ক অর ইউ ডিড নট? মানে প্রথমে মেনশন করেছিলাম আমি রিস্ক নিয়ে করেছিলাম পেপারটা। আমি বাকিদের বলবো না, এটা ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস যে নিজের মতো যে করুক, যে রিস্ক নেবে নাকি নেবে না, বাট আমি রিস্ক নিয়ে করেছিলাম। অ্যান্ড আই এম আ ভিকটিম অফ নেগেটিভ মার্কিং পার্সোনালি। বাট নেগেটিভ মার্কিং যে কোশ্চেনগুলো আমি বলবো স্টুডেন্টসদের যে ভালো করে দেখতে, যদি আমি একদমই শিওর নই তাহলে আমি কেন অ্যাটেন্ড করতে হবে, যেটা আমি জানি আমার ভুল হবে, আর ওই জায়গায় ভুল করে আমার লাভ নেই, যেখানে আমার লাভ নেই সেখানে আমার অ্যাটেন্ড করার দরকারই নেই। তার জায়গায় আমি যদি নো নেগেটিভ মার্কে যে বেশি একটু এফোর্ট দিই, ওটা বেশি ট্রাই করি সামসুলার, আমি একটা ভালো মার্কস পেতে পারবো। সো আমি সেটাই বলবো বাকিদের। আচ্ছা, ধরো তোমরা একটা এই যে যখন প্র্যাকটিস করেছো মক টেস্ট বা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনে, এমন একটা কোয়েশ্চেন তোমরা দেখেছো যেটা বারবার প্র্যাকটিস করেছো, কিন্তু হঠাৎ করে এক্সাম হলে গিয়ে ইউ আর গোয়িং ব্ল্যাঙ্ক, ওই কোয়েশ্চেনের আনসারটা কিছুতেই তোমার মাথায় আসছে না, হাউ শুড আই সলভ ইট? ইট হ্যাপেন্স সামটাইমস। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট শুড ইউ বি ডুইং? ওটা নিয়ে একটু লিঙ্গার করবো? ডু ইউ হ্যাভ দ্যাট, just ইউ leave ক্যান the ইউ question, অ্যাফোর্ড move ইট? to the next question. পরে যখন খানিকটা হয়ে যাবে, কনফিডেন্স একটু বাড়বে, তখন আবার we come back to the question, and তখন most of the times we get to how মানে to approach ফ্লোতে the ঢুকে problem. গেলে ইউ একবার গেট একটু ব্যাক কনফিডেন্সটা বেড়ে গেলে তারপর ওটা আপনি আপ সলভ হয়ে যায়। রাইট, রাইট, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দেয়ার ইজ নাথিং টু ওয়ারি। তো এর সাথে আমি বলবো, এই যে একটা আমাদের টেনশন কাজ করে এক্সাম হলে ঢোকার, তো এই টেনশনটা শুরু হয়ে যায় অলমোস্ট ধরো 7 দিন আগে থেকে। হ্যাঁ, 7 দিন আগে থেকে। 7 দিন আগে এই 7 ডেজের তোমার ফিলিংস, দ্য
কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা তুমি কি করে বাড়িয়েছো? তোমরা তো ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছো, তোমাদের এই লাস্ট 7 ডেজ নিজের মনকে কি করে আস্তে আস্তে করে কাম ডাউন করে তাকে কনসেন্ট্রেট ফোকাস করিয়েছো যাতে ওই দিন গিয়ে ইট ডাজন্ট অ্যাফেক্ট ইউ? সো এটাতে আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই পেরেন্টস অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি, ওরাই সবচেয়ে বেশি আমাকে মেন্টালি সাপোর্ট করেছে right. যে হোয়াট এভার আইল ডু হ্যাভ কনফিডেন্স ইন ইয়োর সেলফ অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু ডু ইট। ব্যাস এইটুকু মাথায় রেখে আর বেশি অন্যরা কি করছে অত কিছু না ভেবে নিজেরটার উপর ফোকাস করে জাস্ট ইউ কন্টিনিউ স্টাডিং, ইউ উইল বি এবল টু ডু হিয়া ইট। তুমি কি করেছিলে? আমারও মানে ওই মানে লাইক মক টেস্ট দিতে দিতে একটা মেন্টাল প্রিপারেশন হয়ে যায়, যে একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায়, যেটা শুভম আগে বলেছিল যে রোজ যদি আমি ডেলি একটা পার্টিকুলার টাইমে যদি রোজ আমি মক টেস্ট দিতে বসি, সেটা 3 আওয়ার্স ধরে যদি চলে, সেটা একটা মাইন্ডসেট একটা তৈরি হয়ে যায় আপনার। এটা তো আমি রোজ আর কি করি, এটা হ্যাঁ, নতুন হ্যাঁ, কিছু না, exactly, এক্সামে হ্যাঁ, যাওয়ার হ্যাঁ। জন্য ভয় তো কিছু নেই। দিস হেল্পস ভেরি মাচ। হ্যাঁ, আর তোমারও সেম আমি বলছি যে লাস্ট 7 দিনে টেনশনটা করা উচিত না। টেনশন করা উচিত না, Actually. ওটা তো থিওরিটিক্যাল হয়ে গেল। কি করে কমাবো? কমাবো লাইক আমরা এত পরীক্ষা দিয়েছি, ফার্স্ট অফ অল জেই মেন্স জানুয়ারি অ্যাটেম্প্ট, দেন এপ্রিল অ্যাটেম্প্ট, আমরা বোর্ডসও দিয়েছিলাম, হ্যাঁ। তার মাঝখানে কিছু প্রাইভেট কলেজেস এক্সাম হচ্ছে, মানে এত পরীক্ষা দিয়েছো, ইউ পিপল আর ইউজ টু গিভিং এক্সাম। ইউজ টু গিভিং এক্সামস। আর যত আমি ভয় পাবো, যত দেখবো যে ও পারছে না, এ পারছে না, আমি নিজে ভয় খেয়ে নিজে যাবো। ভয় খেয়ে। আর আমি যেটা পারছি আমি কনফিডেন্ট, আমি ওটা ওই পথে চলবো, আমি এক্সামে নিশ্চয়ই এক্সেল করবো। তোমার এই 7 দিনের ডেইলি রুটিনটা কি ছিল? সকাল থেকে উঠে কি কি করতে, মানে জাস্ট যখন WBJEE দেওয়ার আগে? WBJEE 7 দিন আগে আমার রুটিনটা পার্সোনালি খুব বাজে ছিল। আমি সকালে বেশি পড়তাম না, আচ্ছা। আমি সকালে হালকা পড়তাম, বাকি একটু মাঠের আর খেলতাম। আমার না, খেলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ব্যালেন্স শুড বি সিনক্রোনাইজ। ইয়েস, সেই জন্য খেলা খুব দরকার। খেলা দরকার। কিন্তু স্যার যেমন বললেন যে আমি যদি অসুস্থ হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার মুশকিল, হ্যাঁ, খেলতে গিয়ে কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম। হ্যাঁ, কশাসলি মানে কশাসলি, যেটুকু আমার বডি একটু ফিজিক্যাল মেন্টালও তো ফ্রেশনেস দরকার হয় নিশ্চয়ই, সেইটুকুর জন্য হ্যাঁ, সেটুকুর জন্য। একটু ছাড় দরকার আছে। সেটা তো একদমই definite। আর মোস্টলি আমি রাত্রে পড়তাম। আচ্ছা। আমি সবাই বলবো না রাত্রে, এটা স্টুডেন্টস উপর কত রাত্রে পড়তে পারে। আমি হ্যাঁ, রাত্রে, এটা তো individual choice। আমি মোস্টলি রাত্রে পড়তাম, কারণ তখন ফোকাসটা বেশি থাকতো। আর যখন পড়াশোনা করতাম তখন মোবাইল টোবাইল সব বাদ, তখন শুধু পড়তেই হবে। আর আমাদের প্রিপারেশনের সময় তখন চ্যাট জিপিটি, জেমিনি এগুলো কিছু ছিল না, ভাগ্যে ছিল না। সো আমাদের নিজেটা নিজেই করতে হতো। অ্যান্ড বেসিক্যালি আমি বলবো যে এটা প্রপার শিডিউল থাকা উচিত। আমরা রোবট তো না যে আমরা একটা টাইম টেবিল বানিয়ে নিব, বাট আমাদের পার্সোনাল নিডসের উপর কোন সাবজেক্টটা বেশি ফোকাস করব, কোন টেস্ট পেপারটা আমার দেওয়া উচিত টাইমের মধ্যে, কতটা কোশ্চেন করতে পারছি, ওটা অ্যানালিসিস করে ওই 7 দিন প্রিপেয়ার করবো। আচ্ছা দিয়া, লাস্ট দিন মানে লাস্ট ইয়ার তোমাদের যে WBJEE রাত মানে এক্সামটা ছিল, তার আগের দিন রাত্রের কিছু মেমরি আছে? নিশ্চয়ই আছে। আগের দিন রাতে জাস্ট ঘুম হয়নি, জাস্ট ঘুমাও, কোনো পড়াশোনা না? না না, মানে পড়াশোনা হয়েছে, বাট লাইক রাতে যখন শুয়েছি ঘুম হয়নি রাতে। ঘুম হয়নি? না। সেটা তো টেনশনে নাকি? হ্যাঁ, টেনশনে বা অ্যাংশাস ছিলাম, অ্যাংজাইটি হচ্ছিল, টেনশন, সবকিছু একটা মিক্সড ফিলিং ছিল। আচ্ছা, মিক্সড ফিলিং। কিন্তু সেইটার জন্য আমাদের কি করা উচিত যাতে স্টুডেন্টদের এরকম অ্যাংশিয়াস না, ঘুমোনা রাতটা ঠিক না? না, একটু একদমই না, মেন্টাল but- আমাদের আলটিমেটলি ওয়ান ডে দরকার, ম্যারাথন এক্সামটা। হ্যাঁ, কারণ পরীক্ষার সময় তো আবার একটু ঘুম পেয়ে গেল, Sleep is very important, হ্যাঁ। তাই জন্য আগের দিন রাত্রে পড়াশোনা করো প্রপার টাইমে, তারপরে একটু ঘুমিয়ে নাও। এভরিথিং আমার যদি প্র্যাকটিস থেকে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যেরকম শুভম বলছিল ফার্স্ট থেকে যে ইটস গোইং টু বি আ ডেইলি রুটিন, পরীক্ষা দেওয়াটাও একটা ডেইলি রুটিনের মধ্যেই পড়বে। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ, তোমাদের sure, জন্য, sure. যে ধরো কেউ প্রিপেয়ার করছে যে জয়েন্টে 1000-এর মধ্যে র্যাঙ্ক করবে, 3 ডিজিট র্যাঙ্ক করবে, এরকম মাইন্ডসেট নিয়ে কেউ প্রিপেয়ার করছে, তার কি কি করা উচিত? তোমাদের কিরকম রেকমেন্ডেশন হবে? মানে নেক্সট, আমি এই বছরের যারা অ্যাসপিরেন্ট তাদের জন্য বলছি না, তারা অলরেডি প্রিপেয়ার্ড, আর আমি নেক্সট ইয়ার যারা দেবে জয়েন্টে বসবে তাদের জন্য এই প্রশ্নটা। 1000-এর মধ্যে র্যাঙ্ক করতে গেলে তো you will have to score around 80-90 তো সেটার জন্য কিভাবে on 200, which is not so easy, which is difficult, but you have to be WBJEE এর জন্য একটাই মন্ত্র, সেটা হলো PYQs প্র্যাকটিস। PYQs যদি তুমি ভালো করে করো তাহলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, কারণ লাস্ট 5 থেকে 10 ইয়ার্সের PYQ যদি করো তাহলে আর তোমার যদি কনসেপ্ট ক্ল্যারিটি থাকে, মানে 2 বছর ধরে পড়েছো আর কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করেছো, নিউমেরিক্যাল সলভ করেছো আর PYQs প্র্যাকটিস করেছো, সো আই থিংক ইট সামস ইট আপ, ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং। তাহলে শুভমের বক্তব্য অনুযায়ী প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপারগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট, প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ করা দরকার, আর তার সাথে
আমাকে কনসেপ্টগুলো খুব ভালো করে ক্লিয়ার করে রাখতে হবে, জাস্ট মাগ আপ করে ফর্মুলা বসিয়ে অঙ্ক করবো এরকম মেন্টালিটি নিয়ে চললে হবে না। তো আমি সেম প্রশ্নটা হিয়াকেও করবো। WBJEE এর জন্য PYQ মক টেস্ট আর ওই যে নিজের একটা শর্ট, মানে এটা WBJEE না, সব কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য নিজের শর্ট নোটসটা অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য এসেনশিয়াল। ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাটলিস্ট টু মি ইট ওয়াজ দ্য এসেনশিয়াল, দ্য শর্ট নোটস। ওটা মানে খুব হেল্প করেছে। মানে সব সময় তো রিভিশনের সময় তো বইটা পুরো চ্যাপ্টারটা রিভাইজ করা যায় না, তখন শুধু জাস্ট শর্ট নোটে আমার যে পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট লেগেছে, যেটাতে আমার উইক মনে হচ্ছে সেটা আমি নোট করে রেখেছি, সেইটা জাস্ট একবার দেখে নিলে ওটা খুব ইজি হয়ে যায় জিনিসটা। মানে এই নোটগুলো নিজেকেই বানাতে হবে, মানে হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ, টিচার একদম। আমাকে বানিয়ে দেবেন বা ওটা এরকম না, ওটা একদম পুরো বা কোনো personal, বইতে পাবো personal। এরকম না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিজেকে বানাতে হবে। শুভ হ্যাঁ শিওর স্যার। আমি 2-3টে পয়েন্ট এখানে অ্যাড করতে চাই। প্রথমত, তোমরা নিজেকে কখনো একটা র্যাট রেসের পার্টিসিপেন্ট বলে মনে করবে না। র্যাট রেসের পার্টিসিপেন্ট ইজ অলসো এ র্যাট, সেটা মনে রাখবে। ইউ শুড কনসিডার ইয়োর সেলফ অ্যাজ এ লায়ন, not as a participant in a rat race. This is very important. You should think yourself beyond mediocrity. Number one. Number two, concentration এর কথা বললেন। যদি সুযোগ পাও অরিজিৎ সিং বা শ্রেয়া ঘোষালের লাইভ পারফরমেন্স দেখবে। যদি কিশোর কুমারের দেখতে পারো তো আরও ভালো, আর শেহবাগের যদি খেলা দেখতে পারো তাহলে আরও ভালো। অরিজিৎ সিং যখন 1 লাখ লোকের সামনে গাইছে, তার টেনশন তোমার একটা WBJEE এর থেকে কম হওয়ার কথা নয়। হাউ হি হ্যান্ডেলস দ্যাট, সেটা বোঝার চেষ্টা করো। এবং সেটা তখনই তুমি করতে পারবে যদি তুমি তোমার যে প্যাশন আছে সে ব্যাপারেও তুমি ইকুয়ালি সিরিয়াস হও। ইউ গট টু হ্যাভ এ প্যাশন। আঁকো, যাই করো না কেন। আর ফাইনালি তুমি যখন T20 বা কোনো ম্যাচ খেলতে নামো, প্রথমে ব্যাট করতে গেলে তোমাকে একটা পিচ দেখে সব কিছু দেখে একটা টার্গেট সেট করে নামতে হয়। কিছুক্ষণ খেলার পরে হতে পারে ডাকওয়ার্থ লুইসের কথা ভেবে আবার স্ট্র্যাটেজি পাল্টাতে হয়। ঠিক তেমনি তুমি যখন পরীক্ষা দিতে বসছো, তুমি কত নম্বরের জন্য বসছো? তুমি তো ফুল মার্কস পেতে বসোনি। তুমি যত নম্বরের জন্য বসছো একটা ভাগ করে করে নিয়ে কোথা থেকে কত কত নম্বর তুমি পেতে পারো, Exactly. দ্যাট হ্যাজ টু বি ভেরি ক্লিয়ারলি চকড আউট অ্যান্ড কিপ অন ডুইং দ্যাট। এটা ফলো করবে। আর ফাইনালি অনেকেই যেটা করে, ধরো তুমি একবার একটা কোশ্চেন আনসার করলে, রিভিশন দিতে গিয়ে মনে হলো না আগেরটা ভুল হয়েছে, বি ভেরি কেয়ারফুল ইন ওভার রাইটিং দ্য প্রিভিয়াস আনসার। As a teacher for more than 35 years, I can tell you in most of the cases, the previous answer was correct and you have overwritten it by a wrong answer. তো চট করে কখনো আগেরটাকে চেঞ্জ করবে না। আর আরেকটা কথা বলে দিই, হ্যাঁ, sure, sure. এটা হয়তো তোমাদের পরে কাজে লাগবে। আগে বলা হতো অঙ্ক ভালো লাগলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, আর না হলে বায়োলজি পড়ো। এখন কিন্তু অঙ্ক আর বায়োলজি হচ্ছে বেস্ট কম্বিনেশন, বিকজ অর্থোপেডিক্স is nothing but mechanical engineering, cardiology is nothing but electrical engineering. সেটা কিন্তু মনে রাখবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, স্যারের কথা অনুযায়ী যেটা আমরা বলছিলাম যে তোমরা যদি কোনো ট্রিক কোয়েশ্চেন পাও হঠাৎ করে, সেইটা কিভাবে তোমরা মানে অ্যাটেম্প্ট করো? তো যদি ট্রিক কোয়েশ্চেন পাই তখন যদি অ্যারাউন্ড 30 সেকেন্ডস টু 1 মিনিট টাইম নিয়ে বুঝে নিতে হবে যে পারবো কি পারবো না। যদি না পারি তো মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ওখানে বসে ওই কোয়েশ্চেনটা সলভ করা ডাজন্ট ম্যাটার। ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দ্য লার্জার পিকচার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্কোর দিস মাচ মার্কস at least so that you get into the college. You have a target How did you fixed. ensure to complete the exam here? ইনকমপ্লিট মানে টার্গেট তো ফার্স্ট থেকে ছিল যে কমপ্লিট তো করতেই হবে। তো মানে পার কোয়েশ্চেন আমার বাড়িতেও যেটা প্র্যাকটিস করতাম, যে প্র্যাকটিসের সময় বাড়িতে যে পার কোয়েশ্চেন আমি 2 মিনিটস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম লিমিট। আমি একটা কোয়েশ্চেনের জন্য 2 মিনিটের বেশি দেবই না। ওটা যদি 2 মিনিটে না হয় দেন জাস্ট স্কিপ দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। হ্যাঁ, মানে দ্যাট ইজ হোয়াট, মানে অ্যাটেম্প্ট করে নাম্বার অফ এতগুলো নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন আমার অ্যাটেম্প্ট করতেই হবে। দ্যাট ওয়াজ ইয়োর মোটো। ইয়েস। আচ্ছা, তোমরা যে WBJEE এক্সামের পরে আনসার মিলিয়ে দেখেছিলে? দেখেছিলে? হাউ ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট, হাউ মাচ ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট ফর আ স্টুডেন্ট যে সে আফটার এক্সাম আনসার মিলিয়ে দেখবে? ওটা অনেকটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন হয় যে আমি কতটা পেয়েছি। আমি জানি যে আমি ভুলও করেছি, ওটা আমার মাথা থাকে। অনেক স্টুডেন্ট ডিমোটিভেট হয়ে যে না আমি দেখবো না, বাট অ্যান্সারটা মেলানো উচিত। তাহলে আমি একটা মানে
তো থাকবে আমার মধ্যে যে মেন্টাল আমি ভালো করেছি, আমি এটা পেতে পারি, প্যারেন্টসের না বলা হোক, নিজের মধ্যে রাখা হোক সেটা, আর নিজের মধ্যে রিসার্চ করা হোক যে আমি কি কি কলেজ পেতে পারি, এটাতে এটা করা উচিত। ওটা নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, তাই তো? আচ্ছা, কেমিস্ট্রি হ্যাজ আ লট অফ ইকুয়েশনস, সেইগুলো তোমরা কি করে মনে রেখেছিলে, কি করে পড়েছিলে? Organic especially lot of equations are there. ওটার জন্য মেনলি মানে ইউ হ্যাভ টু মেক আ চার্ট কাইন্ড অফ, যেখানে কোন রিয়েজেন্টে কোন সলভেন্ট, কোন সাবস্ট্রেটে কোন রিয়েজেন্ট দিলে কি প্রোডাক্ট হচ্ছে, সেটা ডিফারেন্ট রিয়াকশন মেকানিজমস, SN1 SN2 SNAR যা যা আছে ডিফারেন্ট রিয়াকশনস, সেগুলো একটা চার্ট করে প্রতিটা চ্যাপ্টারের, যেরকম অ্যালকোহল ফেনল ইথারের একটা চার্ট, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কিটোনের একটা চার্ট, এরকমভাবে চার্ট করে করে করলে ইট ইজ নট আ বিগ ডিল. ইউ হ্যাভ টু জাস্ট go through it once or twice. You can even stick it on the wall, and so that you keep on seeing it throughout the day. আচ্ছা, হিয়া, which chapters do you think in physics has the most weightage for WBJEE? মানে এই চ্যাপ্টারগুলো স্কিপ করা একদমই উচিত না। ওয়েটেজ তো ফিজিক্সে মানে WBJEE-তে মানে আমি পার্সোনালি আমি এরকম কিছু দেখে যাইনি যে কোন চ্যাপ্টারে সব থেকে বেশি ওয়েটেজ আছে, আমি এটা অ্যাকচুয়ালি দেখে যাইনি। আমি জাস্ট আমার স্ট্রং পয়েন্টটাকে আমি টার্গেট করেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারগুলো আমি ভালো পারি, আই এম কনফিডেন্ট যে এই চ্যাপ্টার থেকে যাই কোয়েশ্চেন দিক, আই ওয়াজ কনফিডেন্ট যে আমি এই চ্যাপ্টারগুলো পারবো। না, অনেক সময় হয় না, there is a particular important chapter যেটা থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে, হয়তো 20টার মধ্যে 15টা ওই চ্যাপ্টারেরই আসে, বাকিগুলো হয়তো অন্যান্য চ্যাপ্টারে। ইজ দেয়ার এনি সাচ থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ নোটিসড ইন ফিজিক্স? নো, আই ডোন্ট। এই চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেন আসবেই আসবে, অ্যাটলিস্ট 5টা কোয়েশ্চেন আসবেই। না মানে সিলেবাসটা এতটাই ভাস্ট, আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে মেনলি যেহেতু দুটো মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দুটোর একটা পেপার হয়, তো তাই জন্য মানে কোন চ্যাপ্টার থেকে আসবে ওটা লাইক মানে ডিসাইড করা বা ওটা লাইক বোঝা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি টাফ। মানে সব চ্যাপ্টার থেকে আসতে পারে, 11-12 দুটো বছরের সিলেবাস মিলিয়ে মানে সব কম্পিটিটিভ এক্সামের সিলেবাস, তো মানে সিলেবাসটা ইজ ভেরি হিউজ। এক্স্যাক্টলি, মানে 11-12 দু বছর তোমরা যা পড়ো অলমোস্ট সেটাই তোমার বোর্ডসের সিলেবাস হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সিমিলারলি ম্যাথসে যদি আমি বলি, ম্যাথসে ধরো কোনো চ্যাপ্টার তোমরা স্কিপ করতে চাইছো, কোন চ্যাপ্টার স্কিপ করা যায়, কি চ্যাপ্টার? জেনারেলি স্টুডেন্টসরা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি স্কিপ করার চেষ্টা করে, লেন্দি কোয়েশ্চেন হয়, বাই ডিফল্ট লেন্দি ওটা কোয়েশ্চেন থেকে ওয়েটেজও অনেকটাই আসে, সো ওটা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস আ গুড আইডিয়া. ক্যালকুলাসটাও অ্যান্ড ভেক্টর 3D, দ্যাট ইজ অলসো এ হিউজ চাঙ্ক অফ দ্য পেপার, সো ওগুলো তো Skip করা যাবে না। skip করা কোনো মতেই যাবে না. তো বেসিক্যালি ম্যাথসে কিছু স্কিপ করা যাবে না, এরকম ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। ম্যাথসে স্কিপ ওরমভাবে মানে আমি তো করে যাইনি পার্সোনালি, সো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট. If you are a Maradona, you can leave out your right leg. Entire thing you can carry on with your left leg, provided you are a Maradona. I know brilliant students, I've met many of them. ধরো আমাদের বিএসসির সময় তাতে 10টা কোশ্চেন থাকতো, 5টা আনসার করতে হতো, 5টা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে, 5টা অ্যাটমিক ফিজিক্সে, ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার এনি ফাইভ. I know a student যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পুরো টাচ করেনি, নোয়িং ফুললি ওয়েল ওই 5টায় আনসার করতে হবে. সো উই হ্যাড গোন অ্যাহেড উইথ দ্যাট, অ্যান্ড হি ডিড ইট ভেরি ওয়েল. তাই বলে যদি সবাই সেটা করতে শুরু করে, দেন দ্যার ইজ এ প্রবলেম. সো দ্যাটস হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে, যে তুমি বলে না নম্বর মেলাতে হবে. আমার বক্তব্য হচ্ছে পরীক্ষা তুমি দিয়েছো, টিচার কি করে বলবে তুমি কত নম্বর পাবে? তুমি বলবে তুমি কত নম্বর পাবে, এবং তার জন্য তোমার মেলানোর কোনো দরকার নেই. তো তুমি তো পরীক্ষা দিয়ে এসেই জানো তুমি কত নম্বর পাবে. অ্যান্ড এই কনফিডেন্সটা পাওয়ার জন্যই ওই যে তোমার মক টেস্ট বলছিলে, অন্তত 10-15টা মক টেস্ট করে মিলিয়ে দেখে নেবে তুমি পরীক্ষা দিয়ে. তোমরা ওদের জানো লতা মঙ্গেশকর যখন গাইতো এত বিখ্যাত গান, ও কখনো শুদ্ধও না, স্টেজে এসে গেয়ে বেরিয়ে চলে যেত. সো বটম লাইন আবার বলবো, কখনো মনে করবে না যে তুমি একটা র্যাট রেসে পার্টিসিপেট করছো, দ্যাট ইজ দ্য কি. কারণ র্যাট রেসে র্যাটই পার্টিসিপেট করে. বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, there is no reason for you not to do it. You have 3 weeks left, and absolutely, and we have plenty of institutes in West Bengal, no problem. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তোমরা অনুভব, ইউ আর ফ্রম JU CSC, রাইট? আচ্ছা, why was it CSC and no other core subject? Why not electrical? Why not
any core engineering subject? is basically personal love towards the subject. আচ্ছা। আমি ক্লাস 9-10 লকডাউন ছিল তখন থেকে কম্পিউটার প্রতি একটা অ্যাফেকশন তৈরি হয়েছিল। আচ্ছা। বিভিন্ন গুগল আর্টিকেলস পড়া, ওয়েব ডেভের, অ্যাপ ডেভের, যেরকমই হোক একটা হয়েছিল। 11-12 এটা কমে গিয়েছিল একটু, যেহেতু এত প্রিপারেশনস ছিল, বাট ওটা সবসময় একটা মনে ছিল আমি সিএসসি নিয়ে পড়বো যেখানে হোক, whether it's geo, whether it's an IT, whether it's an NIT. মানে for you the university name didn't matter, it was the subject. It was subject, and of course Jadavpur CSE is one of the top rated branch. Right, of course. No other combinations, like no other thing can match that thing. Right. ওকে হিয়া, তুমি এত ভালো একটা র্যাঙ্ক করেছো, তো তুমি অনেক দিন ধরে ইউ হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হার্ড। তা আমাদের হয় কি একটা কোনো কিছুতে পাওয়ার জন্য উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর আ লং টাইম, বাট এত যে এই লং পিরিয়ড অফ টাইম আমাদের যে স্ট্রাগল পিরিয়ডটা, এই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা তুমি কিভাবে মোটিভেটেড ছিলে? হাউ, হোয়াট কাইন্ড অফ মেন্টাল বা ফিজিক্যাল মোটিভেশন ইউ হ্যাড? মোটিভেশন মানে জাস্ট গোল, মানে এটা তো প্রিপারেশনটা 11 থেকে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ। যে এবার মানে বাট তুমি কন্টিনিউয়াস যে 24 মাস 24 মান্থস যে 11-12, ইটস নট পসিবল যে আমার সেম টাইপের না, আমার না, মোটিভেটেড একদম না। থাকবো, হ্যাঁ। যে আজকে এক একদিন মনে হয় না ঠিক আছে of হয়ে course, যাবে। of course. তো সেই সময়গুলো তুমি কি করেছিলে? সেই সময়গুলো মানে মেন্টাল ব্রেকের তো একটা অফকোর্স দরকার আছে। তো ওটা মানে যখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আই ওয়াজ এক্সস্টেড, তো তখন ব্রেক নিচ্ছি, মানে একটা সিনেমা দেখলাম বা কিছু একটা জাস্ট মোবাইলে কিছু একটা এন্টারটেনমেন্ট, ওটা নিজের পার্সোনাল ব্যাপার, কার কোনটা করতে ইচ্ছা হবে। কারোর যদি অনুভব যেমন বললো খেলতো, তো কারোর যদি ওটা ইচ্ছা হয়, তো ওরকমভাবে নিজেকে এন্টারটেইন রাখতে হবে। আর মানে তাই বলে এন্টারটেইন রাখতে গিয়ে যে জাস্ট পুরো ওইদিকে চলে যাবো, পড়াশোনাটা স্কিপ করে দেবো, সেটা করলে হবে না। আর নিজের লাইক গোলটাকে সেট রাখতে হবে যে আমাকে একটা ভালো কলেজে ঢুকতে হবে, লাইক বা আমাকে এই স্ট্রিমে পড়তে হবে, যার যেটা আর কি মানে গোল থাকবে, সেই গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য একটা মানে মেন্টালিটি থাকতে হবে যে আই হ্যাভ টু অ্যাচিভ দিস ইন দিস পিরিয়ড অফ টাইম। এটা একটা। আর তোমার কি এই লাস্ট 7 ডেজ এরকম কোনো ব্রেকডাউন হয়েছে? না, যখন পরীক্ষা WBJEE লাস্ট 7 ডেজ এর মধ্যে? না ব্রেকডাউন হয়নি, বাট মানে আমি মানে লাইক ডেইলি আমি মানে হয়তো 3 আওয়ার্স টানা পড়লাম কি 2 আওয়ার্স টানা পড়লাম, তারপর একটা আধ ঘন্টার ব্রেক নিচ্ছি, কারণ জাস্ট মানে একটা রিফ্রেশমেন্ট হতো আর কি। একদম একদম। সো হোয়াট ওয়াজ Just একটা point বলে শিওর দিই, শিওর। which is very important for a student. তুমি একটা বই নিয়ে দিনে কতক্ষণ পড়তে পারো? 3 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 10 ঘন্টা? কতক্ষণ চিন্তা করতে পারো? 24 hours. So it's more important how long you are concentrating and think about the subject or particular topic which probably you have read for 1 hour. You're right. That is the key to success. That is the key to success. Like probably you are trying to solve a problem in maths. You can't do it. But you are really passionate about it. ওটা না করা পর্যন্ত তুমি ঘুমোতেই পারবে না। শুতে গেলেই তোমার ওই প্রবলেমটার কথা মনে পড়বে। So it's not how long you are on the table with a book. It's more important how long is your mind completely occupied with whatever is written in that book. Thank you. Thank you, sir. So, Shubham, what was your target? To score better in boards or joint? So, like I said earlier, এটা আমার ড্রপ ইয়ার ছিল, বোর্ডসে I had scored good only. Okay. So after that, I had given WBJEE the previous year also, but I had scored a rank of 1400 around. I was getting mechanical engineering, but still like Anubhav said, my love was for CSE, so I spent wanted that subject. Yeah, for that 1 year I spent, and I was motivated that I will get that after the year. আচ্ছা, কোর সাবজেক্টের থেকে CSE was CSE, because of my it's your personal choice. Personal interest. হিয়া তোমার? সেম সিএসসি পার্সোনাল চয়েস ওয়াজ অফকোর্স সিএসসি, বাট আমি যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল যদি র্যাঙ্ক যদি আরো কম হতো, মানে যদি আরো বেশি র্যাঙ্ক হতো আমার, যদি দেখতাম যে আমি ইলেকট্রিক্যাল বা ইসি পাচ্ছি, ইটিসি, তাহলে মেবি আই উড হ্যাভ গট ইট, মানে আমি অ্যাডমিশন নিয়ে নিতাম আমি জেইউতে। হ্যাঁ, জেইউতে ছিল কি না সাবজেক্টটার না সাবজেক্টটা তো প্রতি অফকোর্স ছিল ইনস্টিটিউট। হ্যাঁ, ইনস্টিটিউট না ইনস্টিটিউট, বাট অনলি ইন সার্কিটাল ব্রাঞ্চ। যদি সার্কিটালের তলায় পেতাম তাহলে আমিও আই গেস আমি ড্রপ নিয়ে নিতাম আবার। ড্রপ নিয়ে নিতে। সো তোমার ফোকাস কি রকম ছিল, বোর্ডস না জয়েন্ট? না অফকোর্স জয়েন্ট, বোর্ডসটা মানে একদমই সাইডলাইন হয়ে গেছিল। আচ্ছা,
both were sideline. আচ্ছা তোমাদের রিভিশন স্ট্র্যাটেজি তো আমরা ডিসকাস করছিলাম, ফিজিক্সের রিভিশন স্ট্র্যাটেজি কি ছিল? অনুভব, তোমার ফর্মুলা অ্যান্ড ইকুয়েশন ওইগুলো কিভাবে তোমরা মুখস্থ রাখতে? ফিজিক্সে বেসিক্যালি অনেক ফর্মুলা, একটা অপটিক্স একটা হলো, একটা মেকানিক্স হলো, হ্যাঁ, এর সাথে রিলেট করা যায় না অনেক, অনেক। অনেক যেমন ম্যাথসে আমার বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স হলো বা ভেক্টরস হলো, আই ক্যান রিলেট দেম, বাট ফিজিক্স আই কান্ট রিলেট। মানে ওই সময় আমার ডিফিকাল্টি, বাট কি হচ্ছে যত তুই কনসিস্টেন্সি যত বাড়াবো, যত প্র্যাকটিস করবো, সো ওটা আমার থেকে যায় ব্রেনে, ওটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে যে আমি প্রবলেমটাকে অ্যাপ্রোচ করবো, কিভাবে আমি প্রবলেমটা কোন ভিউতে দেখবো, ওটা মেন কোন অ্যাঙ্গেলে দেখবো। একটা যেমন একটা স্যারটা অঙ্ক করালেন, এবার একটা স্টুডেন্ট যদি ডিফারেন্সিয়েট করতো তাহলে এটা জীবনে হতো না, বাট আমি কোন অ্যাঙ্গেলে দেখবো সেটা ম্যাটার করে। অ্যান্ড ফর্মুলাসগুলো আমি প্রথম তো নোটসে দেখতে হতো, কিন্তু আমাদের তো পরীক্ষার সময় নোটস দিতে হবে না, সো আমাকে মনে রাখতে হবে। মনে রাখার জন্য যত প্র্যাকটিস তত আমার, যত ব্রেনটা খুলবে তত আমি মনে রাখতে পারবো, ওটাই মেন জিনিস। আচ্ছা তোমাদের যদি এখন বলা হয় আবার তোমরা WBJEE দিতে পারবে, তো তোমরা তোমাদের যে প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি কোনো কিছু কি চেঞ্জ করতে? না, পার্সোনালি আমি আই উড যা হ্যাভ হয়ে গেছে যা ইটস হয়েছে ডান, হ্যাঁ। আই এম হ্যাপি উইথ মাই ওন র্যাঙ্ক। আচ্ছা, তো ওরা যা করেছে, ওরা লাস্ট ইয়ার ওরা স্যাটিসফাইড, অ্যান্ড উই হ্যাভ শেয়ার্ড টু আর WBJEE অ্যাসপিরেন্টস ওরা যা যা করেছে, দ্যাট ইজ পার্সোনালাইজ নোটস, মক টেস্ট, অ্যান্ড রিভাইজিং উইথ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স, and what, and Properly doing the strategizing during the formulas exams. and different shortcut methods for mathematics. So এইগুলো হচ্ছে আমাদের মূল mantras of cracking WBJEE. So one more thing, that is, sir, Shapun sir, you had been the HOD of CSE department of JU for a long time. So do you have any question for them? A quick correction. Yes sir. HOD of JU is a tenure of 2 years. Okay. There is no long or short. Okay. Anybody? That's true in any state universities. Okay, so I was there HOD, but I was not. I did not complete the entire term. Okay. Before that, I had joined NIT Suratkal, Okay sir. and after that, sorry. Okay, so what was the question? Sir, do you have any question for them, because they all belong to your department, that is JUCS? I am sure I can see them after 5 years or somewhere in Europe or US. Okay. So that I is, can easily see them. But only thing is, we'll discuss that in some other forum. Today we are discussing About how to concentrate on the WBJEE. It has got nothing to do with branch, nothing to do with the institute. But only one quick remark, I make it everywhere. yes. For me, computer is the core branch today. Right. When you talk about why you have gone for computer, not any core discipline, Sorry. for me, computer science is the core Has discipline become a core today. discipline. To be more specific, software is probably the core discipline today. Today. So things keep on, but that depends on nomenclature. Right. That depends on nomenclature. So again, to the aspirants, I would like to tell you that by this time, you got to be a bit free also. अगर नहीं मिला तो क्या होगा तुम्हारा? To that extent, of course you will do it great, but have confidence on yourself and you will definitely do it. Right. Don't overstretch yourself. Right. Do you have any questions for sir, because you all belong to his department, and he has he has an experience of more than 40 years? But Jadavpur I was for 22 For 22 years. So you people have any question for sir? No, but we had a lovely interaction with sir and we got to know about a lot of stuff. Just one more thing. If you have heard me anywhere, I always keep on saying, do what you enjoy what you do, enjoy life. Unless you enjoy life, you cannot enjoy anything. And Jadavpur University is an ideal example showcasing this. उसको आप गाली दे सकते हैं, उसको आप praise भी कर सकते हैं, but no one can challenge this hypothesis that you enjoy life there. Right. Right, sir. One more thing. So you all have given your exams last year. What are the last night checklist? What should a student? What should the student get
with themselves before entering the exam hall? Starting with Shubham. So number one, admit card should be there. Water bottle is very necessary in this heat. You have to keep water bottle. Number three, stationery, pens which are working, pencil maybe. This is I think enough, and the registration card, admit card, and a Aadhaar card or any other official ID card which you have. So this is enough. And you must wear something which does not make you uncomfortable during those Right. 4 hours of the exam. Right. So, do you have anything to add here and Anubhav? No, the same thing. But The same actually, me personally had kept 2 copies of admit card and 2 copies of everything because if one gets tampered and I Right. can use another That's one. very And also the dress that we would wear because Okay. with shoes in some exams we can't wear. Some are not allowed. Some Some not types of allowed. shoes and metal things are not Not allowed. allowed. okay. And one more thing, the exam is offline, right? Yes. And it's OMR based answering pattern. So one thing, what should a student be doing? Will they have their questions and answer jotted down somewhere in the brain or something, and then finally scribble on the OMR sheet at the end or something like that? Or should they be মানে অনেকে হয় না কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছে লাস্টে ওএমআর শিটটা ফিল আপ করছে, সেটা করা উচিত না? যখন যে কোয়েশ্চেনটা করছি ওএমআর শিটে ফিল আপ করে দেওয়া উচিত? একদম লাস্ট অবধি তো ফেলে রাখা উচিত না আমার মনে হয়। কয়েকটা at least 5 কোয়েশ্চেন্স করে তারপর তার সেগুলো করা বা মানে 10 কোয়েশ্চেন ব্যাচ অফ which are সাম কোয়েশ্চেন্স they are already কনফিডেন্ট, হ্যাঁ, confident. যেগুলো নয় সেগুলো সেগুলো করে করে তার একদম লাস্টে ফেলে দিয়ে তারপর লাস্টে তাড়াহুড়োতে তখন ভুল হয়ে যেতে পারে, তখন টাইম থাকবে না, একদম শেষের দিকে কোনো আর কোনোভাবে একটা রাখা যাবে না। একদমই রাখা উচিত না। একদমই। আচ্ছা, তো we are almost at the end of our show. So I'll start with a line of inspiration from all faculties as well as student. Tanmay sir, if you start the thing. ইন্সপিরেশন বলতে আমি বলবো যে মানে এটা তোমাদের ক্ষেত্রে জাস্ট শুরু, এবং যারা আমাদের শোতে দেখছে আমাদেরকে তাদেরকে বলবো যে এখনও শুরুটা হয়নি, শুরুটা হবে, এবং প্রিপেয়ার করে যাও, স্ট্র্যাটেজাইজ করো প্রপারলি, সুস্থ থাকার চেষ্টা করো, মনটাকে ভালো রাখবে সবসময়। আর স্যার যেমন বললেন, ট্রাই টু এনজয় হোয়াট ইউ ডু। জবরদস্তি জোর করে কষ্ট করে পড়াশোনা ওইভাবে হবে না, একটা মাইন্ডসেট তৈরি করো। সবাইকে যে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এটাও নয়, যদি তোমার হিউম্যানিটিসে যেতে ইচ্ছা করে সেটাও যাও, কোনো অসুবিধা নেই। আর যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসতে চাও স্পেসিফিক্যালি তাদের জন্য বিশেষ করে বলবো যে এই স্ট্র্যাটেজিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, মাইন্ডসেটটা তৈরি করতে হবে, আর এগিয়ে যাও, পারফেক্টলি চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। শুভম, তোমার ইমিডিয়েট জুনিয়রদের কি বলতে চাও? তো লাস্ট ইয়ার আমি ক্যামেরার উল্টো দিকে ছিলাম, আজকে আমি এদিকে এসে বসেছি। আই তো গেস এখন যারা ক্যামেরার উল্টো তারা দিকে next আছে year নেক্সট এসে- ইয়ারে আমার সাথে বসবে। কিছুদিন পরেই বসবে হয়তো। একদম। তো আমি বলবো যে বি কনফিডেন্ট ইন ইয়ার সেলফ, ট্রাই টু কনসলিডেট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ স্টাডিড ওভার দ্য 2 years, অ্যান্ড consistency is the key, I would say that, and have faith and belief in yourself. So this is it. হিয়া? As similar to what Shubham said, you have to have faith in yourself, just be confident, and I think the most important thing is you just have to shut the unnecessary noises from the society, and just from everywhere you have to just ignore the unsolicited advices and just listen to yourself, what your heart truly wants, what you truly want to do with your life, and just be confident with yourself. থ্যাংক ইউ, দ্যাট ওয়াজ বিউটিফুলি Thank you. সেড। অনুভব? আমি বলবো যে কনফিডেন্ট থাকা উচিত আর প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর এমন করে সারাদিন পড়লাম সেটাও না, একটু খেলাধুলা বা একটু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিটিস ওটা করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সকালে গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলা অনেক গুণে ভালো। অ্যান্ড পড়াটা চালিয়ে যেতে হবে, কিছুদিন একটু কষ্ট করা, কিন্তু কলেজে এসে আবার মজা, প্রথমে মজা করলো, একটু কিছুদিন কষ্ট করে আবার কলেজে এসে মজা করবে, সেটা হবে। স্যার, আপনাকে দুটো জিনিস বলতে বলবো। ফার্স্টে হচ্ছে ওদের জন্য একটা পিস অফ অ্যাডভাইস, যারা সিএসসি ব্রাঞ্চে গেছে অলরেডি, আপনার ওটা ডোমেন, আর তারপরে আমার WBJEE অ্যাসপিরেন্টস। I'm not sure whether this is the forum for today. ঠিক আছে, জাস্ট ওয়ান লাইনার। তোমরা সিএসসি ব্রাঞ্চে গেছো ঠিকই, আলটিমেটলি কজন সিএসসিতে কাজ করবে আমার ডাউট আছে। কারণ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন কম্পিউটার সায়েন্স and computer science applications. Generally, mostly people are in applications. But of course, অঙ্কটা ভুলবে না। এটা বারবার যেটা বলছি যে তোমরা যারা এখন ওই পারে আছো,
অঙ্ককে ভালোবাসতে শেখো। নম্বর কত পাবে, আসবে যাবে, কত পরীক্ষা দেবে না দেবে, আনলেস ইউ ডেভেলপ প্যাশন ফর ম্যাথামেটিক্স, ইটস ডিফিকাল্ট। আর আরেকটা কথা হচ্ছিল না যে আমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আরে যারা ক্লাসিক্যাল গায় তারা তো প্রতিদিন 5 ঘন্টা ধরে রেওয়াজ করে, ওটা না করলে তো ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। Right. খেলা থাকুক বা না থাকুক, সচিন 3 ঘন্টা নেটে কভার ড্রাইভ না মারলে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সো ইউ গট টু বি অ্যাট দ্যাট লেভেল। ইউ রিড নট বিকজ for some exam, you read because you love it. That's what I'm saying. You have to develop the habit of love. And yes, বারবারই যেটা বলা হয়, যেটা আমি এটা দিয়ে শেষ করতে চাইছি, মনে রাখবে যে কোনো একটা সাবজেক্টে স্কোর করা, ভালোবাসা আর সাবজেক্টটা জানা একটা সমবাহু ত্রিভুজের 3টে পয়েন্ট। যে সাবজেক্টটা তুমি ভালোবাসো তাতে তুমি নম্বর পাওয়ার চান্স কম, কারণ তুমি সিলেবাসের বাইরে চলে যাও। তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই 3টে যতটা মার্চ করানো যায়। কিন্তু বারবারই বলছি, এখন তো 20 দিন, এখন আর কোনো কথা নয়, পরীক্ষার কথা ভেবে পড়বে। বাট ফর ইয়োর এন্টায়ার লাইফ ডেভেলপ দ্য হ্যাবিট অফ লাভিং এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. For all the students, Tumra, how did you like Techno India's initiative to inspire and motivate all the WBJEE aspirants out there for 2025? It's a great initiative. So you like it? Yeah, And of course. we are soon going to come back with NEET aspirants, for NEET aspirants as well. So thank you, all of you, for sharing such valuable insights and strategies with us. Your tricks and tips, I'm sure, was very enriching for all the WBJEE 2025 and the years to come, all the aspirants there. And I'm sure after this session, you all have a renewed confidence and have the practical tips to excel your upcoming WBJEE exams. So stay tuned for our next episode on last minute practice and preparations of NEET exam on 10th April from 6 p.m. onwards. Thank you.